ва рӯзи сеюм аст ки ҳамватанони азиз, мухлисон ва ҳаводорони гӯштини ҷудо дар ин маҷмаи обии варзиши шаҳри Душанбе мусобиқоти байналмилалӣ ҷоми президент 2021 баргузор мегардад. Паҳлӯи ман Сурбон Мисаев қарор дорад ки дар якҷоягӣ мо шарҳи мухтасари ин мусобиқотро аз давраҳои муқаддамотӣ оғоз мекунем. бале, ёдвар мешавем дӯстони азиз ки ин рӯзи охирини баргузории мусобиқаи мазкур ба ҳисоб меравад ки дар ин рӯз варзишгарони 90 килограмм ва ҷамъи 90 килограмм рӯи майдон меоянд. 90 ва ҷамъи 90 кило аслан дар мусобиқоти байналмилалӣ миёни калонсолон ҷамъи 90 кило то ҳанӯз мо надидам. Аз 90 аз 100 ва ҷамъи 100 кило ба ҳар ҳол дар ин ҷо ташкилкунандагон 90 ва ҷамъи 90 кило баргузор мегардад ва муҳим аз ҳама набардҳои муҳимро дар якҷоягӣ тамошо хоҳем кард. Дӯстони азиз, дарҳол ду паҳлавон пироҳани сафед ба бар кардааст. Паҳлавони узбек Азизбек Авазмуродов аз канори дасти рости Зариф Насриев дар муқобили ӯ истодааст паҳлавони тоҷик Раҷабалӣ Маҳмадиев бо пироҳани кабуд ки ҳоло симою ва камарбанди сиёҳиро мебинем дар экран. ва паҳлавони узбек бошад. рӯйнавор аст ки ин паҳлавон фақат дастовар дошт дар мусобиқоти байналмилалӣ ҷумҳурии Узбекистон шаҳри Тушкан буд. Саид Мухтор Расулов дирӯза паҳлавоне ки даслат бардошта буд рӯи экран аст. дирӯз Саид Мухтор Расулов дар вазни то 81 кило набард кард, аммо афсӯс барои баромадан дар қисмат финалӣ мушкилӣ дошт. Хоб, ин паҳлавонони мо инҷо ҳамчунин дигар мухлисон бонавон ҳам ҳузур доранд барои дидор аз рақобатҳои рӯзи охири ҷоми президент дар риштаи олимпии ҷудо. рости дӯстони азиз, рӯзи аввали баргузории мусобиқа ки дар вазни 66 килограмм баргузор гардида буд, мутаассифона мо натавонистем ки ҷомро дар Тоҷикистон нигоҳ дорем, зеро варзишгари узбек Дилшодбек Юлдошев тавонист қаҳрамони ин мусобиқа гардад ва ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба хориҷ бубарад. Аммо мо имрӯз боварӣ дорем ки варзишгарони мо як нерӯ, як ҷасорат, як маҳорати волои худро нишон медиҳанд ва метавонанд ки дар ин мусобиқа ки дар ватани худ баргузор мегардад соҳиби ҷом гарданд. қатори мардон имрӯз мухлисони бонавон ҳам ҳузур доранд дар мусобиқоти имрӯзаи мо. ҳарчанд ҳамроз Раҷабов дирӯза паҳлавоне ки дар дидорҳо хуб ҳунарнамоӣ кард. ҳамроз Раҷаб қаҳрамони Осиё, тоза қаҳрамонест ки дар гӯштини самбо ба даст оварда буд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҳамчунин мухлисони дигар ҳузур доранд. ҳарчанд мухлис саропо нест. мо аз ӯ мухлисое ки сершумор буд интизор будем, вале бибинед толор ҳанӯз холӣ аст аз мухлис. ва муҳим, ман боварӣ дорам ки мухлисон паси телевизион нишаста рӯ барои телевизион, ҳамчунин бародарони узбек табор ҳам инҷо қарор доранд. узбекҳо ҳузур доранд. мухлисони Ашҳади Иззатов яке аз мураббиён, яке аз собиқ паҳлавонони мардуми халқи тоҷик дар паҳлӯи дигар паҳлавонон ҳастанд ки ҳама якҷо тамошо мекунанд. ман боварӣ дорам ки мусобиқоти имрӯза хеле ҷолиб ва ҷаззоб хоҳад шуд ва мунтазир ҳастем ки Зариф Насриев ҳаҷме мегӯяд, яъне оғози набардро мо мунтазир ҳастем. бори дигар нишон медиҳад моро Азизбеков Анвар Авазмуродов Азизбек, паҳлавоне ки мо боло қайд кардем ки фақат дастовардаш аз мусобиқоти байналмилалӣ дар шаҳри Тошканди кишвараш маҳсуб мешавад, вале дар мусобиқаҳои дигари гран-при, гран-слам ин паҳлавони узбекро мо боре надидем. паҳлавони тоҷик бошад Раҷабалӣ Маҳмадиев ки ҳоло рӯйнавор аст. ин паҳлавони мо дар мусобиқоти байналмилалӣ хуб надурахшидааст, вале ба ҳар ҳол шояд ин гавҳаре бошад ки акнун дурахши худро дар мусобиқоти имрӯза нишон хоҳад дод. ҳанӯз норавшан аст. бале, рости мо дар рақобатҳои қаблӣ дар вазнҳои гузашта мушоҳида кардем ки паҳлавонони навкор, паҳлавононе ки аввалин қадамҳои худро рӯи чунин майдонҳои бузург гузоштанд, тавонистанд ки бар рақибони пурқувват ғолиб бароянд. бо вуҷуди оне ки шояд имрӯз варзишгари мо Раҷабалӣ таҷрибаи хуби иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ надошта бошад, ҳам қавли дигар ва набардро шурӯъ мекунанд. аввалин даст аз ҷониби паҳлавони мо аз тариқи дасти чап остини Азизбекро дошта мешуд. Азизбек остин раҳо мекунад маротибаи дуюм ва дубора акнун Авазбек низ гиребони рақиби Раҷабалиро медорад ва ҳоло дар ҳол ҳуҷуми паҳлавони узбек ва аммо афсӯс ки аз по меафтад Раҷабалӣ Маҳмадиев дар
паҳлӯй. хуб ҳолат давом дорад. Инҷо ҳолати асайкоми барои паҳлавони узбек низ имконият хоҳад дошт. Бубинед аллакай ҳисоб карда мешавад. Зариф Назаров ин асайкомиро ҳисоб мекунад. наход ки мо ин қадар дар фурсати кӯтоҳтарин бох намоем Раҷабалие ки мо аз ӯ умед кардем, вале мутаассифона 10 сония як вазаре бохтааст ва 10 сония дигар кофӣ аст ки дар инҷо Азизбек Авазмуродов паҳлавони моро шикаст диҳад. ба ҳар ҳол паҳлавони мо кӯшиш кард ки бо имтиёзи дар сонияҳои бисёр ҳам кӯтоҳ бо имтиёзи ипон мағлуб нашавад ва аз ин ҳолат баромад. Чун дар мавриди таҷрибаи варзишгари узбек гуфтед, шумо аллакай бубинед дар оғози қуввозгӯиҳо маълум гардид чӣ гуна андак мусобиқаҳои байналмилалие ки иштирок кардааст дар ин ҷо хубтар истифода мебарад усулҳоро. ман Сорбон Мусаев медонед Сорбонҷон, ин аслан мактаби гӯштини ҷудои Узбекистон тӯли солҳои охир хеле рушд ёфтааст, махсусан баъд аз омадани ӯ қаҳрамони ҷаҳонӣ, қаҳрамони олимпии Юнон ки Гурҷинажод аст, омад ва омаду дар Узбекистон мактаби гӯштини ҷудои узбекро мустаҳкам кард ва ҳоло акнун дар чӣ дар бозиҳои олимпӣ баъд аз солҳои 2012 вақте ки соли 2012 буд дар бозиҳои олимпӣ яъне натиҷаи паҳлавонони узбек нашуд дар намуди гӯштини ҷудо, онҳо ба хулосае омаданд ки бояд мактаби гӯштини худро пурқувват кунанд ва баъдан ҳамин шуд ва билохира мактаби гӯштини ҷудои ҷопон Узбекистон ба мисли мактаби ҷудои ҷопон мустаҳкам ва қавӣ шуд. аллакай бубинед ки дар гран-при, дар гранд-слам, дар чемпионатҳои ҷаҳон, ҳатто дар бозиҳои олимпӣ паҳлавонони узбек хуб медурахшанд. ин аз мактаби хуби ҷудои Узбекистон аст ва ҳоло акнун барои мо ҳам лозим аст ки имрӯз мактаби ҷудои Тоҷикистонро мустаҳкам намоем, дар ҳоле ки имрӯз мо такя ба гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ мекунем, яъне дар ҳоле ки агар шоҳсутуни гӯштини миллии тоҷикӣ бошад, пас ҳатман бояд мо гӯштини ҷудоро мустаҳкам намоем, чунки ин гӯштин моро дар ҷаҳон муаррифӣ мекунад. хуб ба шаҳри мусобиқа мегзарем. бубинед ҳоло паҳлавони мо хеле заиф аст дар рӯбарои рақиб. ин метавонад ки Зариф Назаров ино ба назар гирад ва барои паҳлавони мо Раҷабалӣ аввалин шидоро нишон диҳад. барои кор накардан бо бубинед дубора ҳамун шеваиро пеша мекунад. анаку худ бубинед аз ин шева чӣ гуна мебарояд. ҳатто 10 сония барои паҳлавони мо имконият намедиҳад ки яъне ӯро зери чангол гирад. хуб Раҷабалӣ Маҳмадиев ҳанӯз умедаш ба пирӯзӣ аст. мо боварӣ дорем ки паҳлавони мо хуб лоақал гӯштин мегирад дар муқобили чунин рақибоне ки ҳоло ҳами рақамҳои яки Узбекистон ҳастанд. дар баробари ӯ хуб гӯштин гирад. вале паҳлавонони мо ин ҷоми президент аст, бояд яъне мусобиқоте ки сатҳаш байналмилалӣ аст, аз ин ҳисоб бояд қавӣ гӯштин гиранд. лоақал дар ӯ барои мухлисон хуб нишон диҳад. бале дар воқеъ чун бубинед варзишгари мо талош мекунад худро фаъол нишон диҳад, аммо бубинед ягон ҳаракати хубро ба анҷом намерасонад. аммо бубинед маротибаи сеюм аст ки варзишгари узбек ҳамин усулро истифода мебарад. дар ин ҷо варзишгари моро зарур аст ки нагузорад аз ин усул варзишгари узбек ҳарчи зудтар истифода барад. акнун набард миёни ду паҳлавони вазни то 90 кило идома дорад. ҳанӯз мо афзалиятро ба ҷониби паҳлавони узбек мебинем, вале як навбати дигар инҷо каме агар хубтар ҳаракат мекард паҳлавони узбек ҳамун равиши ба қавли дигар мегӯянд танҳо тариқи дасткор кардан буд ва аз ин тариқи дасткор аши гурума мегӯянд, яъне тариқи аши гурума, аши худаш ин маънои дастро дорад ки аз даст дошта ва мекунад. инҷо як ҳолати хатарноки дигар барои паҳлавонон, барои ҳар ду ҷо буд. бубинед паҳлавони узбек дар ҳол Рамзи Шамиров як сухани хуб дошт ки агар ками усулҳо дар таҷрибаза ба анҷом расанд, яъне росту анҷом расанд, масалан аст учимата ва масалан дигару дигар фақат, вале аксаран пирӯзиҳо дар замин неваза мегӯянд, коре ки дар замин иҷро мешавад ҳамун аст. ба ин хотир бояд паҳлавонони мо ҳам дар росту гӯштин гирифтан омӯзанд, ҳам дар замин кор кард, ё ба қавли дигар мегӯянд дар партер, чунки аксари пирӯзиҳо ҳамин як афзалияти паҳлавони узбек оно дар партер аст. ҳолати асайкоми доштанд, ҳаминчунин ҳолати ла додани даст, дигар ҳолатҳо аст ки ин дар замин иҷро мешаванд. барои ин мактаби
کاری پهلوانان تاجیک رو باید در زمین هم مستحکم کنیم. بعضا ما میگیم بعضی شاید برای از پهلوانان مربیان طرفداران این پهلوانان سخت میرسد که برای چی ما از سخن است هنری کمی پهلوانان هست. پهلوانان حرکت میکنند و باید ببینید وقت به انجام رسید و همین طریق و باید قبول کرد، باید مبارزه اگر ننگ ناموس داشته باشیم، اگر حس ملی تاجیکی در وجود ما اگر جوش زند، ما همیشه طرفداری همین هستیم. اگر رفت خواهیم که برای نمایش باشد پس بیاید تعریف تحسین میکنیم که باختیم ولی باید ننگ ناموس باشد اینجا. متاسفانه رقابت اولی که در این روزی آزمایش ها شروع شد با برتری ورزشکار ازبک عزیزبک عوضمرادov به انجام رسید و به دور بعدی برآمد که در آنجا با نماینده جمهوری تاجیکستان اولیم عوضов اندر میدان می شود. یادآور میشیم که اولیم عوضов در دور اول آزاد بود. اکنون نبرد پهلوانان در وزن تا 90 کیلو ادامه می‌یابد. دوستان عزیز، حالا دیدار پهلوان قزاق همین عمل را پهلوان ما نشان دهد. خب بله، اکنون میدانید تشایف رقابت بعدی پک من گمان میکنم خیلی دشوار می شود. چرا؟ با کامرانشاه استوپیریان که در دور اول آزاد بود همین ورزشکاری قزاق مبارزه میبرد. حالا با این میرسیم دوستان عزیز. اینجا آزادبک نظرزاده پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل موین آریپوف هم بسیار پهلوانی خوب است که یک تگی کبود کرده است. برای ما منتظر میشیم و این نبرد را تماشا خواهیم کرد. همین است پهلوان است که در مسابقات قبلی جایزه داده شده بود و بسیار گشتنی خوب هم گرفته بود، هم در گشتنی ملی هم در گشتنی جدا. موین آریپوف بسیار هنر زیبا نشان داد. فکر میکنم مقابل پک سرگی اگر در رده‌بندی اگر می اومد شاید او هنرش قابلیتش خوبتر بود و بعدا خواهیم میدیدیم. ولی به هر حال اینجا حالا نبرد رو تماشا میکنیم و میبینیم که آزادبک نظرزاده هم پهلوان قوی هستند، پهلوان بدخشان، پهلوانان بسیار در کوههای بلند تمرین کردند، بسیار پهلوانان نامدار هستند. خب ما اینو ببینید اکنون دست آستین رقیب را خوب داشته است برای انجام دادن اصول. در اینجا موین آریپوف یک حرکت کرد و رقیب از او دور گریخت. شاید قلندر و حالا این را رفری مرکز مشاهده کرد و به خاطر گریختن اولین شیوه را برای رقیب موین نشسته بدار است و در زمین هم کار را دوام میدهد. انا این خوب است این شیوه، باید این شیوه باشد در زمین. وقتی پهلوانان ما درستا کار کردن زمین افتادن باید زمین هم کار را دوام دهد. چون شما مشاهده کردید ورزشکاری ازبک اولین رقابت امروزه را شروع کرد، عزیزبک زیادتر کوشش میکرد که در زمین در همان حالتهای پرتری خوبتر کار کند، اما این چیز را ما در ورزشکاران خود کمتر میبینیم. اکنون میدونید تاثیر این چی است؟ تاثیر این گشتنی ملی تاجیک هم تاثیر میرساند. پهلوانان ما در گشتنی ملی زمین کار کردن من است، یعنی اکثرا اصول ها راستو استفاده میشه. بله. از این خاطر پهلوانان ما به قبل دیگر عادت کردند. حالا پهلوانی از ما است هم گشتنی سامبو میگیرد، هم گشتنی ملی میگیرد، هم گشتنی جدو میگیرد، در کوشش گشتنی طرز زودا میبراید دیگر و دیگر. این خطا است. پهلوان به قول دیگر میگویند درخت در یک جا میسبزد. پهلوان باید در یک نمودی گشتین گیرد. آن وقت است بعد ما میتوانیم که بگوییم که پهلوانان ما خوب هستند. خب نبرد ادامه می‌یابد. امروز خوب گشتین خواهد شد. من باور دارم که در این رقابت‌ها نبردهای زیبای پهلوانان کشور رو می‌بینیم. ما همه رو نمیتوانیم بگوییم که نه، هست پهلوانان قوی اراده، پهلوانان خوب هم داریم. انا این پهلوانان باید برای راه کشد تا اینکه در مقیاس جهان هم میان گشتین گیرند. خب الکی شیدای دوم به خاطر کمفعالی به نظرزاده آزادبک شایده قلنده را داد. الکی میبایست نظرزاده را که در دقیقه های بعدی فعالتر باشد، زیرا در مورد یک شیدای دیگر گرفتن میتواند همون عباره خنسوک مکی که از میدان خارج شود. ببینید یک حرکت دیگری که میخواست نظرزاده انجام بدهد اما چندان موفق نشد.
با دو شدو پهلوان پیراهن سفید پوشیده نظرزاده آزادبک دو قدم است. موین عارفوف قفو میستد و موین عارفوف پهلوان ما حالا حرکت میکند که در اینجا پهلوان هر دو پهلوان ما هستند که چون مسابقات بین المللی هستیم دیگه پهلوان ما هر دو پهلوان ما جهد دارند که برای برآمدن به قسمت های منبعد با باز یک پهلوان ما که در دیدار اول آزاد است با گوشتین گیرند. خب موین گشته برگشته آزادبک نظرزاده رو پهلو به پهلو می توب میدید این طرف اون طرف ولی شایده قلنده رو دست بود میکند که مت ایستید گوشتین توقف میشود بعدا نبرد ها ادامه خواهد یافت. مخلصان قذاب هم حضور دارند چون از پیروزی پهلوانان قذاب بود و در حال آنها را روی نوار میدهند. دیگر مخلصان هستند اینجا مخلصان اکثرا میان مخلصان هستند نفرانی که هم سابقه دار ورزش هستند دل باخته گوشتین جدا هستند گوشتین ملی هستند وقت کمی دیگر باقی مانده است از یک دقیقه قرار شده میان موین عارفوف و آزادبک نظرزاده. ببینید در اینجا موین را برای قوی رقیب قوی ایستاده است. آزادبک باشد آزادبک کمی خسته جا آزادبک هم میتوانست که فعال باشد و فعالی خود را در مقابل رقیب نشان دهد. شاید قلنده و بانو پهلوانی کشور و این همون همسر پاک سرگی برای نوار است. با پاک سرگی علاکه پیروزی شهد پیروزی میچشند پهلوانان و مبارزه است. خب دوستان عزیز اولین رقابتی امروزه است که با دور یعنی همون دقیقه های طلایی یا گلدن سکور می رود. خب اینجا شایده اشاره می کند که با نوارهای تکراری نیاز دارد. مبارزه میان پهلوانان ادامه دارد. شایده اینجا حالت تکرار را نشان میدهند. اینجا آزار موین فکر میکنم در اینجا ببینید حرکت بود و فکرم حرکت بود. فکر میکنم این هم وزاری هم نزدیک بود به وزاری. خب اکنون شایده قلنده رو باید قرار خود را برآورد درباره وزاری بودن نبودن. موین عارفوف با فکرم رو با باخت دارد. اگر این رو تصدیق کنند فکر میکنم نه هنوز تصدیق نشده است ولی ادامه می‌یابد رقابت. حرکت موین عارفوف بر مقابل آزادبک نظرزاده ادامه دارد. هر دو پهلوان رو برای دیگر قوی تر می‌ایستند. آزادبک هم در غضب میشود. موین ببینید حالا برای پیدا کردن دست رقیب حرکت دارد و رقیب عکس العمل رو به کار میبرد و اینجا یک حرکتی به امتیاز. ببینید اگر مشاهده کرده باشید در رقابت هر دو این ورزشگر از دقیقه های اول دیده در دقیقه های طلایی همون گلدن اسکور خوبتر جریان گرفته ایستاده است. شاید این هم به اون خاطر باشد که یک امتیاز اول یک همون حرکت منفیت آور اول میتواند ورزشگر رو پیروز گرداند. در اصل در گوشتن جدا وقتی که گلدن اسکور میشود همین است. وقتی معنای گلدن اسکور این معنای وقتی طلایی هدیه کردن است برای پهلوان، یعنی همین لحظه طلایی رو برای پهلوان هدیه میکند. هر نفری که همون لحظه طلایی رو پیدا میکند پس طلایی میشود. در حالت طلایی رو پیدا نکردن پس از میدان خارج میشود و رقیبی او طلایی میشود. اما خطر است برای رقیب موین، خطر برای شیدوی نوبتی. اگر سه شیدو شود نه طلا نه نقره نه برنج دیگر و قول دیگر کمک رسانده میشود. تمام. بله اینجا به خاطر کم فعالی با موین هم شیدو داده شد. اکنون شیدوها یک بر دو است ولی اینجا تنها همون یک حرکت یک عمل منفیت آورد لازم است که پهلوانان به انجام رسانند. تا این دوری مثلا تا دقیقه های طلایی گوشتین گرفتن الکی برای ورزشکاران هم یک کم خسته حالی ببینید دیده می شود. امین آزادبک هم نو بسته از آنه که در دوره های اول کم فعال بود حالا فعال شده است. حتی موین رو حالا با قول دیگر کارش رو مشکل گردانیده است. آزادبک نفس تازه گوشتین میگیرد ولی موینی که ما وصف از او کردیم در مسابقه های قبلی حالا در رو برای آزادبک اون
ҳунаре ки қабла нишон медодро нишон дода наметавонад. аз рӯи голдонскӯ ҳам нишон додан мумкин аст. бубинед озодбек озодтар аст нисбат ба муин. шояд дар ин ҷо баробарӣ акнун дида мешавад. бубинед ҳар ду медоранд, ин тараф он тараф меистанд. аммо истодан барои озодбек он қадар манфиатовар нест. на вазаре мегӯянд озодбек эътироз дорад ки на ин вазаре нест. хоб ҳолати такрорро ҳам дидан мумкин аст. аз самти дигар агар даст дохил бошад, бале даст дохил бошад, пас вазаре ҳисоб мешавад. ҳаре тасдиқ шуд ба фикрам. вазаре бале ин ҷо тасдиқ шуд. тасдиқ шуд ва ҳамин тариқ муин орипов дӯстони азиз ба набардҳои минбаъда ро хат гирифт. бо юсупов муҳаммад каббор мубориза мебарад. бубинед ҳамон ҳолате ки муин вазаре ба даст овард. хуб акнун дӯстони азиз рақобати баъдӣ миёни варзишгари ҷумҳурии ӯзбекистон шермуҳаммад ҷандриев раҳматов яке аз шорҳони гӯштиниҳои миллии тоҷикӣ ки аксаран дар мусобиқаҳо мебинем ва дар ҳол паҳлавони ӯзбекро мебинем. ҷандриев шермуҳаммад яктак сафед ба бар кардааст ва паҳлавони мо бошад сабруллоҳ ҳикматуллоев. сабруллоҳ ҳикматуллоев ҳам паҳлавони хуб аст. ин паҳлавон сабруллоҳ хуб акнун то лаҳзае ки рақобат нашавад ба фикрам ин ҷо пешгӯӣ кардан каме душвор ҳам ҳаст. ин паҳлавони мо таҳти роҳбарии рауф ҳикматов машқварзӣ мекунад. агар дар ёд дошта бошӣ сабруллоҳ дар мусобиқаҳои пештарат ҷоизадор ва ғолиби гӯштини миллии тоҷикӣ ва гӯштини ҷудо аст ки дар аксар мусобиқаҳо ин сабруллоҳ ба қавли дигар ном сабр аст, аммо дар майдон бисёр тезу тун гӯштин мегирад. хуб мебинем акнун ҷандриев шермуҳаммад паҳлавони яктак сафед бар муқобили ҳикматуллоев сабруллоҳ мубориза мебарад. ҳарду паҳлавон таҷрибаи хуби гӯштини ҷудои ҷаҳониро доранд. ҳарчанд ки сабруллоҳ дар мусобиқаҳои байналмилалии камф ширкат вардидааст, вале дар миқёси ҷумҳурии тоҷикистон паҳлавони яктаккабуди тоҷик онараш ҳамто надошт. як вазаре рӯ ба бохт дорем будид. боз ҳам аслан варзишгари ӯзбек дар мусобиқаҳои байналмилалӣ зиёд иштирок кардааст. чун ба корномаи ӯ назар мекунем, ҳамин соли 2021 дар ҳайати даставӣ дар будапешт дар гранд-слам ё гран-при буд, тавонистанд дар ҳайати даставӣ медали биринҷӣ ба даст гиранд. ҳайати даставӣ ана акнун бибинед Сорбонҷон чӣ гуфтед? шояд баъзе аз нафарон мегӯяд дуруст аст, ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ин таҷрибаи паҳлавонро баланд мекунад, вале дар ҳайати даставӣ метавонад ки ҳатто гӯштӣ нагирифта ҳам бошад. медонед ба кадом хотир? масалан даста агар боло рафт, чанд нафари охир ки агар ҳисоб зиёдтар шавад, барои чанд нафар ҳам намерасад, ё шояд бохт ҳам карда бошад, вале даста пирӯз мегардад аз ҳисоби холҳое ки дигар нафарон оро кӯмак расонад. вале дар варзишкар муҳим аз ҳама дар ҳайати инфиродӣ бояд гӯштини хуб, инфиродӣ натиҷа хуб бошад, натиҷа хубтар бошад, барои ин ки ин паҳлавони ӯзбекро мо қадар намешиносем, яъне дар мусобиқаҳои байналмилалӣ сатҳи ширкат вардидааст, хуб аст, вале дастоварди байналмилалӣ надорад. агар бигӯем гранд-слам, гран-при, ҳоло мураббиам нигоҳи мураббӣ бисёр ғамангез аст, дар ҳоле ки як вазаре аст, табассум бояд кард. хуб ҷандриев шермуҳаммад паҳлавони ӯзбек бар муқобили сабруллоҳ ҳикматуллоев мубориза мебарад. аммо дубора мо аксуламал шикаст мехӯрем, 2 вазаре ба ипон мубаддал мешавад. аллакай ин дуюмин варзишгари ӯзбек аст ки ба даври баъдӣ роҳ меёбад бо осонӣ. сабруллоҳ ҳамон сабр кард, вале сабр кардани ям бисёр ҳам натиҷаи хуб надорад. хуб ҷандриев шермуҳаммад ана ин
رقیب در وزن 90 کیلو پهلوان ازبک پهلوان قوی بوده است. انا این جاندرف رقیبان منبعد پهلوانانی مو میشود، چون که پهلوانان قوی مو را شکست داد. ببینید حالت تکرار رو ما عمل انجام میدیم، اما افسوس که خود مبتلای عمل خود میشیم. این چی است؟ شاید از سبب کم تجربگی یا همان سری وقت آماده نشدن به این مسابقه باشد. اوه فاتح یکی از پهلوانانی که در رشته سومو برآمد میکند. ببینید اینجا هم در گشتنی ترزیازات هم برآمد کرده است. فاتح در مسابقه های بین المللی جایزه دار است، مخصوصا در ایتالیا هنرنمایی کرده است. پهلوان اینجا پاک سرگی روی نوار است. پاک سرگی والا شادی میکند، در پهلوی همسر از اولین پیروزی خود شادی میکند. دیگر مخلصان پهلوانان پهلو با پهلو هستند، اما این که از روی نوار میاد. پهلوانان ولایت سوخت مکتب خوبی گوشتنی جدای ولایت سوخت، شهر خوجند. در خوجند هم ابوبکر اکابر پدرش رو پهلوان نشسته است. خود پهلوان مسابق پهلوانی کشور. سید مختار رسولوف دیروزه پهلوانی که لعب برداشت. خب اکنون دوستان عزیز ورزشکاران نوبتی روی میدان می آیند. غلام افروز عبدالرحمانوف با لباس های کبود و حریف او باشد بهرام غفور با لباس های سفید. هر دو نمایندگان جمهوری تاجیکستان هستند که عین حال به رقابت آغاز میکنند.
بهرام غفورов پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل غلام افروز عبدالرحمانов. با نام آوردن عبدالرحمانov معلوم است که ما کی رو در نظر داریم؟ برادری او محمد عبدالرحمانov سابق پهلوان سنگین وزن، اکنون برادری او هم به او نزدیک شده است از روی وزن 90 رفته است. چه آینده در 100 جمعی 100 کیلو گوشت میگیرد. غلام افروز عبدالرحمانov یک تگ کبود به بر کرده است. ببینید چست و چالاکانه است. بهرام غفوری رو می‌دارد. اوستین اشلو و نبرد ادامه دارد برای غیر قاعده داشتن برای بهرام غفورов. دیدم گوشتینی اگر بگوییم که نه به قدر عالی میگیرد نه بد میگیرد، گوشتینی میانه میگیرد، ولی اخلاق و آدابی هم برادر هم غلام افروز باور کنید خیلی نمونه است برای دیگر پهلوانان، چون که اخلاق آداب تمیز در گوشتین در ورزش این مقام شایسته رو میگیرد و همین آداب و اخلاق ورزشکار اگر با هنر باشد به قول دیگر همون میگویند که یک مقالی ما است که عالم گلستان میشود و یک اگر باشد که مثلا هم پهلوان هنر زیبا داشته باشد هم اخلاق خوب داشته باشد این اومیخته میشود و نفوذ پهلوان ورزشکار رو در مجموع دلخواه نموده ورزش باشد در آسمان میبرد. انا این است پهلوان، انا این است ورزشکار. اگر یکی باشد و دیگری نباشد افسوس. افسوس. خب دوستان عزیز این موضوع دیگر است که اما همبستگی دارد، از این ما جدا شده نمیتوانیم و نبرد رو میبینیم. با کدام خاطر میگیریم؟ بعضی از پهلوانان ما اگر یک جمهوریوی رو ببینن شاید میگویند که در مرکز جهان رو میگردند، ولی اصلا پهلوانانی که جهان رو میبینن میبرند ولی راهگردی و آداب و اخلاقشون به مثل عادی نفران است. انا این است گوشتین، مخصوصا گوشتین آداب و اخلاق، اتیکا استتیکا گوشتین همین است. یعنی در گوشتین جدا هم آورده است جیگاروکنو همون آورده است که برای شاگردان من مهم است، همه اخلاق لازم است، آداب لازم است. شاید در اینجا فرصت باشد که ما اکمالالدین کریمov و بهروز خواجه‌زاده را مثال بیاریم که چگونه در برابر ورزشکار خوب بودند، خصلت خوب هم دارند. خب اکنون دوستان عزیز رقابت هر دو این ورزشکار جریان دارند، چون مرحله های اولی رقابت هر دو این ورزشکار یک آموزشی هم هست. ببینید هر دو یک رنگ حرکت میکنن، آموزش برای یکدیگر، ولی اینجا باز همون کم فعالی غلام افروز دیده می شود. شاید همون تجربه درکاری رو از برادر خود گرفته است. ورزشگری خلعتی سفید داشته باشد، کمی عقب نشینی میکند، شاید در اینجا داور یک نظاره هم کند به خاطر کم فعالی. نبرد پهلوانان در وزن تا 90 کیلو ادامه دارد دوستان عزیز. چون ما از آداب اخلاق گفتیم سید جمال علی مردانوف یکی از پهلوانانی که دائما در این وزن گوشت میگیرد. ما میخواستیم سید جمال علی مردانوف رو ببینیم چی برای چی گوشتی نمیگیرد. و هم پهلوانی خیلی شایسته است. در گوشتین سامبو دستاوردهای بین المللی دارد، در گوشتین جدا هم دستاورد خوب دارد. خب غلام افروز عبدالرحمانov از اون پهلوان است که فعالی خود را در مقابل رقیب نشان میدهد و مکتب خوبی گوشتین ملی تاجیکی را گذاشته است. انا اینجا پایه گوشتین جدای جهانی که امروز میگویم از مکتب عبدالرحمانov هم است. برادری هم در گوشتین ملی بارها پیروز شده بود. حالا محمد عبدالرحمانov در اونجا نشسته است. اگر به قدر امکان فرصت شد من از کارگردان خواهش میکردم که سرمربی منتخب جمهوری تاجیکستان و همین لحظه که برادرش گوشتین میگیرد اما محمد عبدالرحمانov بسیار آرام است، فکر میکنم با تبسم هم برادر رو تماشا میکند. غلام افروز عبدالرحمانov مبارزه دارد، در مقابل رقیب فعالی خود را نشان میدهد. با دو شده رقیبی او از او خفاتر ایستاده است و ادامه دارد نبردها در او برای برادرش ایستاده است. آرامانه نظر میکند به نبرد غلام افروز و علاقه میداند که غلام افروز اینجا کمی فعال است. این مراتبه سیوم است که رقیب زانو میافتد رو برای غلام افروز و کم فعالی پهلوان یک تک سفید این خنساکی مک. خب دوستان عزیز در قوزمایی های امروزه اولین رقابتی است که با همان عباره خنساکی مک یا که از میدان رانده شدن ورزشکار به انجام میرسد. همکنون غلام افروز عبدالرحمانov به دور بعدی را خط میگیرد که در آنجا با ببینید تشایف با کی گوشتین میگیرد.
фарҳодов муҳаммад. бале, муҳаммад фарҳодов паҳлавон аст ки дирӯз бародараш муҳаммад абдураҳмонов чун гуфтем офарин. бирӯз бахтибеков коргардони мо дар хол барои мо бародари онро нишон доданд ва инҷо волидайни паҳлавонҳо дар бораи мо Раупов, Ҳикмат Раупов сухан кардем. дар инҷо паҳлон нишастааст, оромона ба телефони мобили худ назар меафканад, ё шогирдонро даъват мекунад ё васф мекунад. Дигар мураббиён паҳлавонон ҳама дар як навори зебо, яке аз мухлисоне ки ба қавли дигар агар мухлиси ашадӣ бигӯем, падари муҳаммад, ҷоизадори бозиҳои Авросиё. ин паҳлавони узбек аст. дӯстони азиз, достон Мейлиев аст. яктак сафед ба бар кардааст дар паҳлӯи умевият Кароматулло Ҳакимов. Кароматулло Ҳакимов паҳлавон аст ки қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон дар чандин мусобиқаҳои кишвар, ҳамчунин ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалии гӯштини ҷудо, гӯштини самбо маҳсуб мешавад. ва Достон Мейлиев паҳлавони узбек аст ки рӯи навор аст. мусобиқаҳои гӯштини ҷудои ҷаҳонӣ ширкат вардааст. дастоварди баланд ҳам надошта бошад, вале дар ҷоми Осиё дар гӯштини ҷудои навҷавонон ин паҳлавони узбек ҷоизадор аст. гӯштиро мебинем баъдан васф мекунем, дигар пешгӯӣ кори мушкил аст. бале, чун аллакай мо мушоҳида кардем ду ҷудокори узбек тавонистанд бар муқобили вардишгарони мо пирӯзӣ ба даст биёранд. аммо дар ин рақобат шояд вардишгари мо талоши зиёдтар кунад, ҳамон усулҳои ки манфиатовар бошад ба суди зиёдтар истифода барад ва тавонад ки рақибро шикаст бидиҳад. зеро бубинед дар ҳузури мухлисон дар ба қавли майдони хонагии худ фаъоли худро нишон бидиҳад. инҷо як ҳаракат аз ҷониби вардишгари мо, аммо то ба охир иҷро нашуд. Кароматулло Ҳакимов паҳлавон яктак кабудпӯшидаи тоҷик ҳуҷум мекард пайваста ва Достон бошад Малиев ин паҳлавони узбек ки ҳатто ӯро паксирге ҳам мухлисӣ дорад, дар рӯ ба рӯю қавӣ истодааст. инҷо набард аз ҷониби ҳарду паҳлавон. Кароматулло Ҳакимов паҳлавони таҷрибадори тоҷик. Кароматулло тури зиёда аз 6-7 сол аст ки миёни калонсорон дар гӯштини ҷудо ҳунарнамоӣ мекунад. ҷоизадор ва қаҳрамони Тоҷикистон дар гӯштини ҷудо маҳсуб мешавад. дар вазни то 81 кило қаблан гӯштин мегирифт, ҳоло вазни то 90 кило баромадааст. ин паҳлавони пироҳани кабудпӯшида ва Достон бошад иштирокчии мусобиқаҳои байналмилалӣ аст. миёни навҷавонон дастовардҳояш дар гӯштини ҷудо зиёдтар аст. дар ҷоми Осиё дар Чирчик гӯштин гирифтааст. бубинед, ҳарду ҳам хеле олӣ гӯштин мегиранд. Кароматулло рақибро аввалин шудо барои паҳлавони узбек баромадан аз минтақаи зарднамоишӣ доро дорад. Достон бо достонҳои нохондаи худ аз майдон берун мешавад. бале, аслан шумо мушоҳида кардед дар баъзе мавридҳо вардишгарон мегӯянд ки мо ба мусобиқаҳои байналмилалӣ кам сафар бармешавем. бубинед, ана имконият, беҳтарин имконият барои вардишгарони мо то ҳамин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ имкони хубтар медиҳад. онҳо бо рақибони пурқувват, бо рақибони ботаҷриба андари майдон шаванд ва як касби таҷриба ҳам кунанд. бояд дар инҷо шумораи паҳлавонони кишварҳои хориҷӣ зиёд шавад. бояд рақамҳои яки кишварҳои дигар ҳамсоя оддитарин гем кишварҳои ҳамҷавор барои мо биёянд. аз узбекоянд, қазоқоянд, қирғизоянд, дар он ҷое ки гӯштин рушд кардааст. Россия, мунтахаби Россия биёд дар ҳолати омадан дастаҳои пурқувват, баъдан гӯштин рушд мекунад. ав ба 4 паҳлавоне ки мо ки дар Россия тамрин мекунанд бояд гӯштин гиранд. ин хуб аст ки дар он ҷо таҷриба гиранд, вале бояд дигар паҳлавонони хориҷӣ ҳам зиёд шаванд шумораашон. баъдан гӯштин ранг дигар мегирад. ана бубинед гӯштин чи ҳолон ки хуб аст. иқдоми нако аст ки ҳоло ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон анъанавӣ гардидааст. ин аз як тарафи дигар, як самти дигар хуб аст, вале бояд мо шумораи иштирокчиёнро зиёд намоем ва маҳз набарди паҳлавонони ҷаҳонро бубинем дар муқобили Тоҷикистон ки чӣ гуна гӯштин мегиранд. Кароматулло
мо вас ҳунар кардем, шидоро бо шидо иваз мекунӣ. ғайриқоида доштан бошад, чӣ бошад? ҳоло акнун довари марказ ман кардааст. Дост инҷо барои ҳамон иваз кардани кимано бале дарида аст онҷо ҳамон ба истилоҳ шалваре ки инҷо варзишгари мо ба бар карда буд. Сайҷалол Саидов паҳлӯю меравад. Вазни то 100 кило Сайҷалол Саидов. Фикрам Сайҷалол дигар гӯшти намегирад. Ё гӯштиро хуб бубинед, аслан мо дар ин ҷо ба ҷуз масалан ҳамон паҳлавонони чеҳраҳои муваффақи кишвар Темур Раҳимов, Комроншоҳ Сопириён ва баъдан хулас кам паҳлавонони дигари кишвар буданд ки ин ҷо баромад накарданд. Маҷидовҳо, Сайҷамол Али Мардонов, худи Сайҷалол ва дигарҳо ки Қазоқбачаам Пак Сергей фарзандаш мебинад, аз ҳунари падар меомӯзад. Лаҳзаи пеш буд. Аҳтам Раҷабов асосгузори гӯштини ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон дар инҷо ҳузур дорад. бо Иззатов, Хайрулло Иззатов собиқадори гӯштини миллии тоҷик. ҳарду устодон ба қадри устодон бояд расид. вале аслан хуб аст назорат кардани собиқадорон, мутахассисон бо он ҷавононе ки дар ин ҷо гӯштин мегиранд бениҳоят хуб аст, зеро шояд аз дидани онҳо ин чеҳраҳои нав илҳоми дигар мегиранд. хуршеди сари кӯҳ мегӯянд инҳоро. ҳамон лаҳзае ҳастанд. ҳамин лаҳза бояд эҳтиром. таваққуф мешавад лаҳза. аз фарзанди Пак Сергей гуфтем падар барои Кароматулло Ҳакимов мухлисӣ мекардааст. гуфтем фикр кардем ки шояд узбекро на паҳлавони моро бубинед. чун то ҷои иттилоъ гирифтем онҳо бо якдигар шинос ҳам яъне дӯстӣ ҳам доштаянд. аз хотире ки ҳамин варзиш аст. Варзиш маънояш ин ҳамин қосиди сулҳ беҳуда намегӯянд. яъне кишварҳоро, варзишгаронро, паҳлавононро бо ҳам муттаҳид месозад. ҳамбастагии ҷаҳон дар варзиш аст. ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маънояш ҳамин аст ки яъне тавассути ин ҷом дигар мусобиқаҳо мо метавонем ки ҷаҳонро бо ҳам муттаҳид созем. яъне мақсади ягонаи Тоҷикистон ин дӯстӣ аст бо кишварҳо. ба қавли дигар ҳамон агар Тоҷикистон ба пеш бошад ба дӯстии халқҳо ба пеш аст. хуб мубориза идома меёбад. Кароматулло Ҳакимов рақибро бо вуҷуди оне ки шидои охирро варзишгари мо гирифт, вале фаъолияш хеле хуб аст. кӯшиш мекунад, иҷрои усулро талош мекунад. бубинед боз ҳамон дастгири Пак Сергей ба варзишгари мо. акнун агар хоҳӣ ки чун Пак Сергей гӯштингирӣ бояд Пак Сергейро гӯш кард. Кароматулло хуб Ҳакимов барои паҳлавони ӯзбек ду шидо доданд. барои паҳлавони мо ин охирон шидо ба хотири гӯштӣ нагирифтан ва зону афтидан буд. Кароматулло Ҳакимов мебинед чусту чолокона рақибро атроф шарх мезанад. Достон Миллиев ҷаҳд дорад ки ин шидоро барҳам занад ва аввалин амалро нишон диҳад. Достон гашта ё баргашта сари китф мешинад. Кароматулло Ҳакимов атрофи чарх мезанад ва паҳлавони мо каме аз рақиб ана акнун ҳамон лаҳзаҳое ки чун гуфтем лаҳзаҳои тиллоӣ ҳар як имтиёз ҳамин мураббии ӯзбек ҳар як шогирд мебарояд бисёр як Исоқов мураббии ҷавони тоҷик ки шоида Қаландаровро тарбия кардааст ва аз таҳти роҳбарии Исоқов. Кароматулло Ҳакимов низ таҳти роҳбарии мураббии ҷавон машварзӣ мекунад. бубинед чун ҳамун рақобатҳои қаблие ки ба даври Голден Скор рафт, инҳо ҳам ба монанди ҳамон шуд. бубинед фаъолӣ дар давраҳои дар дақиқаҳои тиллоӣ бештар гардид, аммо бубинед инҷо варзишгари ӯзбек як ҳолати буғӣ карданро истифода мебарад. бисёр амали мушкил аст. ҳатто
در اینجا پهلوان ما باید تسلیم می شود. افسوس پهلوان ما کرامت الله حکیموف تسلیم می شود. پاک سرگی هم مخلصی کرد ولی افسوس کمک رسانه نتوانست. خیلی تلاش کرد. ببینید فعالی خود را تا دقیقه های طلایی برد، اما متاسفانه همان تجربه، همان ملکه ورزشگری ازبک زیادتر بود و توانست با یک اصولی همان بوغی کردن ورزشگری ما را شکست بدهد و به دوره بعدی راه خط بگیرد. دوره اول وزن تا 90 کیلو به انجام رسید. اگر ببینید تسلیم شدنی کرامت الله حکیموف را پیشکش ما میگردانند. افسوس که انا باز همون میرویم به همون کار نوازه، یعنی کار در زمین پرتری است. خب دوستان عزیز، همکنون رقابت ها جریان میگیرند و دوره دوم رقابت ها اینجا آغاز میشوند که خب ورزشگری ازبک عزیزبک اوازمرودوف با نماینده جمهوری تاجیکستان اولیم اوازوف در این میدان میشوند. خوب اولیم اوازوف در دوره اول آزاد بود، شاید یکم نفس تازه هم داشته باشد. از همین خاطر او را ضرور است که فعالی خود را بیشتر نشان بدهد. نه دوستان عزیز، اینجا هر دو ورزشگری تاجیک هستند، اما در این صورت جلسه که ما داریم در اینجا دیگر است. خب دوستان عزیز، اینجا ما اشتباه هم کردیم، زیرا اکنون رقابت های جمعی 90 کیلوگرم شروع گردیدن که دو نماینده تاجیکستان هم در این میدان شدند، بختیار قلمتوف و دولتجان نظریوف. چون ما یک دیدیم از قیافه یک تخمین هم کردیم ولی باز اینجا اشتباه ما هم بود. الکی رقابت آغاز گردید. دولتجان نظریوف با لباس های سبز و رقیبی باشد با لباس های سفید اندری میدان شدند. در مورد تجربه دولتجان نظریف الکی ما کمی میدونیم. چمپیون چند کرته تاجیکستان هم در گشتین ملی و سامبو نیز در گشتین جدا هم فعالی خود را خیلی نشان داده است. در اینجا شاید همین برادر دولتجان نظریف شریف نظریف است که آن را نظارت دارد، رقابت برادری خود را. خب همون ببینید باز همون چسب و تلاش، گرفتن گریبانی هم دیگر و پیدا کردن یک راهی که برای ورزشگر برای پرتافت منفعت آور مهم باشد. در اینجا هر دو ورزشگر یک شیدایی دارند، الکی برابر هستند از ما در مورد شیداها، اما رقابت همون جریان دارد. اصلا در وزن‌های بالایی یعنی همون جمع 90 جمع 100 رقابت ها در صورتی اگر یک حالت خوب را ورزشگر استفاده کند خیلی آسان‌تر هم می شود، زیرا با همون وزنی که دارند ورزشگران می توانند با آسانی به تخته پشت رفتند. اما همون راه همون مقابل حرکت او رقیب حرکت کرد که قریب بود که همون اصولی که خود دولتجان آغاز کرد قریب بود که به ضرری او میشد.
وزن بالا رفته است دوستان عزیز، چون همکسب ما سروان میسایف در پهلوی من ابراز کردن. وزن جمعی 90 کیلو رقابت ها دور اول آغاز شدن. اینجا بختیار قلمتوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل دولت جان نظریف پهلوان سنگین وزن گوشتنی جدا میان هم برآمدن. هر دو پهلوان یک شیدا دارند، ولی فعالی این پهلوانان در وزن جمع 90 کیلو هنوز مشاهده نشده است. شیدای دویم را برای پهلوان یک تک سفید قلمتوف نشان میدهد رفر مرکز و همین طریق دولت جان نظریف 2 قدم نسبت به رقیبش پیش می رود. خب اصلا در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید با جودو امسال دستپروران مکتب جودوی شهر کلوب خیلی فعال بودند. اشتراکشان فعال بود در دورهای اول و دوم و حتی تا در مرحله های نهایی خیلی مهارت خوب هم نشان دادند و دولت جان نظریف نیز دستپرور جودوی شهر کلوب است که اینجا برای مقام های افتخاری تلاش میکند. خب همین طریق دوستان عزیز دومین رقابتی است که با شیدو یعنی همون عباره خنسوکی ما که به انجام میرسد و اینجا دولت جان نظریف اولین شده و دوره بعدی در وزن جمعی 90 کیلوگرم راه خط گرفت که در آنجا با ورزشکار نامور تاجیکستان تیمور رحیموف که در دوره اول آزاد بود رقابت خواهد کرد. جفت نوبتی را تشکیل میدهد پیراهن سفید با بر کرده است این پهلوان. دوستان عزیز بلاروس را معرفی میکند. بهدن وایسیک بر مقابل این پهلوان قوی سیف الله شوالی زاده میبراید. بهدن پهلوان بلاروسی در گشتنی سامبو گشتن میگرفت، مخصوصا در مسابقات اروپا 2018 در گشتن سامبو جایزه دار است در مسابقات بین المللی. اصلا این پهلوان بلاروسی مکتب گشتن سامبو را گذاشته است با سیف الله شوالی زاده پهلوان ما دست به گریبان میشوند و هنوز رقابت شروع نشده است. پهلوان ما در مقابل این پهلوان بلاروسی خیلی جسه خردتر دارد، اما باید اینجا مبارزه میان این دو پهلوان با شور و شوق ادامه یابد. مخصوصا سامبوچیان بیشتر اصول های زمینی رو به کار میبرند، یعنی مکتب سامبو همین است که بیشتر در زمین کار میکنند. شاید برای سیف الله کار کردن راستا خوبتر باشد، در چیواز هم میگن یا اصول های راستایی کار کردن. ببینید با این قوه اما برآمدن از منطقه زرد اولین شده برای پهلوان بلاروسی از احتمال دور نیست که رفر نشان دهد. اصلا در رقابت های روز گذشته در وزن 81 کیلوگرم ورزشکاران ما خیلی موفق بودند، زینه های افتخاری را میان هم تقسیم کردند. اما چون امروز مشاهده کردیم ورزشکاران کشورهای خارج الکی زینه به زینه به مرحله های بعدی راه یافته شدند. در این مورد باید ورزشکاران تاجیک، جودوکاران تاجیک تلاش زیادتر کنند تا موقعهای انمون افتخاری را صاحب شوند. اینجا نبرد میان پهلوان بلاروس بهدن وایسیک و سیف الله شوالی زاده ادامه دارد. پهلوانی ما در اینجا قوی داشته است ولی همون شیوه بلند برداشتن با قوه بلندش البته برای پهلوانی ما تخت پشت افتیدیم. افسوس همگی کمتر از 2 دقیقه گشتین گرفتیم. این است آنری باید در این مسابقات سیف الله شوالی زاده باید در این مسابقات پهلوانان قوی کشور و قول دیگر رقم‌های 1 گشتین گیرند با هنر نمایی کنند. چون نوکک در مورد تجربه و موفقیت ورزشکاران تاجیک در
وزن 81 کیلوگرم گفتیم و ببینید الکی امروز فعالی ورزشکاران خارج خیلی زیاد است. ببینید همون حالتی که چگونه با یک اصول زیبا سوانیز ورزشکاری ما را با امتیاز ایپون شکستید. تیمور رحیموف قطار مخلصان نشسته است. شاید آمادگی خود را رفته پرزور نماید برای نبردهای مینبادا. دوستان عزیز، اکنون ما با نبردهای مینبادا می رویم. در اینجا پهلوان پیراهن سفید پوشیده تاجیک مهراب تقوی مرادوف است. در مقابل او شاهرخان بختیاروف پهلوان ازبک گوشتین میگیرد. شاهرخان بختیاروف نیست چون ما بسیار دستاوردهایشان اونقدر وصف نمیکنیم، ندارن اونقدر دستاورد، ولی از چی باشد که درها آسانی پیروزی به دست میارند. بله، حالا که اینقدر پهلوانان نامدار هم نیستن، اگر بگیم که در مقیاس جهان نامدار هستند، ولی اینه ببینید باز همون حتی ببینید چند را از دست ثانیه کارگردان نگرفتم، فقط برای دیدن کردم. حتی ما فرصت نگرفتیم که حداقل درست ببینیم چگونه ورزشکاران با هم سلام کردن در چند ثانیه. یک قطره آب، حالا ما حتی فرصت نشد از یک قطره آب، حتی همین یک لحظه فرصت نشد که همون لحظه را ببینم من چگونه بود. افسوس دیگر نمیدونم من چی گفتن خود را نمیدونم که از چی سخن کنم. افسوس. بیا بهترش یک قطره با خوبی حتی ما فرصت پیدا نکردیم که ورزشکاران رو، هر دو این ورزشکاران رو با پروگرام معرفی کنیم، اما با یک ببینید چگونه افسوس با یک پرتافت خیلی زیبا ببینید ایپون و تمام ورزشکار ازبک به دور بعدی انگوشو است. تکنیکی که در گشتن جودو خیلی معروف است. چون شما گفتید اصلا اینجا حداقل باید پهلوانان رقم یک هم نباشند. پهلوانان همون یک کم تجربه داری تاجیکستان به روی میدان میبرآمدند تا با چنین رقیبانی شاید پرقوت هم باشند. ببینید چگونه اصولهای زیبا را اجرا میکنند، رقابت میکردند. از همون وزن 90 تا جمع 90 ببینید کدام ورزشکاری که از خارج کشور آمده بود همه در دور اول پیروزی به دست آوردند، ولی ما از ورزشکاران نامدار کشور که در مرحله های بعدی رقابت میکنند امیدی کلان داریم. انا اکنون این نبرد هم چون کم نشماریم، ولی در گران پری ها، در مسابقه هایی که آسیا است، در بازی های آسیا، یعنی جایزه دار است. این پهلوان ازبکی حالا با یک تگ سفید به نبرد میبراید. نکروز بخزاده رقیبی او خواهد شد. انا نکروز است. این پهلوانی نکروز بخزاده هم پهلوانی خوب بود در وزن سنگین که او را همراهی میکند استاد پیریان فریدون. شاید در چمپیونات تاجیکستان، من معذرت میخوام چون سخن شما رو میبرم، در چمپیونات جمهوری تاجیکستان ما این یک روز رو دیده بودیم که با قسمت فینالی برآمدن چگونه جهد کرد. یعنی میان جوانان، قبلا میان جوانان گوشتین میگرفت، خیلی گوشتین خوب میگرفت، ولی در مقابل او یکی از پهلوانان قوی ایستاده است. پهلوان ازبک هنوز نبرآمده است. ببینید مخلصان چگونه به خاطر آلتیبویف کف میکوبند، یعنی مخلصان درباره مهارت، ملکه و تجربه این ورزشکار ازبک معلومات هم دارند. آلتیبویف بکمرات جایزه‌دار بازی‌های المپیک سال 2018 جاکارتا اندونزیا، جایزه‌دار مسابقه های گران پری 2018 2019 تل آویو و همچنین اشتراکچی بازی‌های المپیک توکیو 2021 با نام توکیو 2020 گوشتین میگیرد. با پهلوان جمهوری تاجیکستان، دستپرور مکتب کلوب ورزشی لانگلیفت نکروز بخزاده یک تک کبود ببر کرده است. پهلوان ما در حال برای هجوم کردن سعی دارد، ولی آخر این پهلوان
таҷрибадорро бо чунин шева шикаст додан кори мушкил аст ки маки коми мегӯянд ҳамон шеваро пеша кард паҳлавони мо лаззаев, вале аз идомаи ин техник даст кашид. бубинед паҳлавони узбек чӣ гуна ором аст, фақат роҳе меҷӯяд ки як аслан иҷрои хуб кунад. бале бале баъзан ҳолатҳо саракит бубинед инҷо дигар ҷои баҳс нест. саракитве ки ин навбат паҳлавони узбекро бо кафкубии мухлисон пирӯз гардид. чун мо дар мавриди оромӣ ва ҷустани ҳамон мавқеи муайян гуфтем, дар як сония тавонист ҳамон усуле ки барояш лозим буд иҷро кард. ино дар ҷопониҳо мегӯянд сеёнаги сари китф кардан ҳам дар замин мешавад, япон сеёнаги ҳам дар осмон, вале ин кори заминиро шева кард, пеша кард ва Олтибоев Бекмурод ба муроди дили худ расида. акнун ба қисмати минбаъда рафт. чун шумо дар мавриди натиҷаҳои ин варзишгар гуфтед, аллакай маълум буд ки таҷрибааш хуб аст, бояд бо мақсади пирӯзӣ омадааст ба Тоҷикистон, бояд як рақобати арзанда ҳам нишон диҳад. ду паҳлавони дигар гӯштин хоҳанд гирифт. ду паҳлавони тоҷик аст. ин Хурсанмурод Алиев паҳлавони пироҳани сафед пӯшида ва Иброҳим Элмуродов паҳлавоне ки миёни ҷавонон дар гӯштини ҷудо дар ҷоми Осиё ҳунарнамоӣ кардааст. Алиев Хурсанмурод бошад. Хурсанмурод паҳлавони мардумӣ аст, махсусан дар ноҳияи Варзоб. ҳамин паҳлавони яктак сафед пӯшида дорашаш хубтар буд. махсусан ман ёд дорам гӯштини ин паҳлавони пироҳани сафед пӯшидаро дар бармуқобили бо лақаби Хирс мегӯянд, ҳамон паҳлавоне ки зодаи ноҳияи Файзобод аст. ва Маҳмадшариф Наҷмиддинов, бале. ва акнун яъне ин ду паҳлавони мардумӣ ҳастанд. бале, дар бораи майдондории Иброҳим мо дар мусобиқаҳои охири гӯштини ҷудо дар дохили кишвар зиёд мушоҳида карда истодем ки синаҳои ифтихориро зиёд ишғол мекунад. ҳамин варзишгар ҷавон аст, ба назари ман ҷавон аст, ояндаи хуб ҳам дорад. 18-19 сол дорад. хеле серталоташ. Иброҳим Элмуродовро миёни мардум бо лақаби Оно мешиносанд. Оно, бале. мегӯянд. бо ҳамон варзишгари маъруфи ҷопонӣ монандӣ ҳам дорад. орзу мекунем ки ҳунараш ҳам Оно бошад. Оно дар вазни то 73 кило дар гӯштини ҷудо садрнишин ё шоҳи ин вазн маҳсуб мешавад. яъне топ ҷудокорони ҷаҳонро ӯ сарварӣ мекунад дар вазни то 73 кило. чӣ тавре ки Расул Боқиев мекард ҳамон топ ҷудокорони то 73 кило. ва Оно ҳамон паҳлавони ҷопонӣ аст ки дар бозиҳои олимпиан нишон дод, ҳунараш шоиста буд. ва акнун ин Онои мо аст. Иброҳим Элмуродов паҳлавони мо пироҳани кабуд ба бар кардааст бо рақиби паҳлавони тоҷикистони ҳарду паҳлавонон Хурсанмурод Алиев. Хурсанмурод Алиев ҳам гӯштини хуб мегирад. махсусан ман гӯштини Хурсанмурод Алиевро бо ҳамин Давлатҷон Азриев дида будам дар риштаи гӯштини миллӣ тоҷики гӯштингирӣ ҳунарнамоӣ карда буданд. ҳарду паҳлавон хеле шоиста дурахшида буданд. яъне Дӯстмурод ҳам қавӣ аст, аз рӯи ҳам ҷуса ҳам қувва паҳлавони шоиста аст. Элмурод ҳам паҳлавони хуб аст. акнун ин ду паҳлавон бояд ба давраҳои минбаъда яке роҳ ёбад ва дар ин зергурӯҳ онҳоро яке шояд агар ин варзиш аст, ҳоло вазнҳои қавӣ, яъне паҳлавонони қавӣ ҳам ҳастанд дар поён, шояд дигар яке аз онҳо бо Олтибоев мубориза барад. пешгӯӣ кардан мушкил аст, чунки дар он ҷо дигар паҳлавонони ҳам аст. ба ҳар ҳол хуб, дар ин гурӯҳ Давлатҷон Назарев ҳам маҳораташ хубтар аст, метавонад Темур Раҳимов аст дар ин ҷо. Сурбонҷон, дуруст гуфтед шумо. ман гурӯҳҳои болоро дар назар надорам, яъне гурӯҳҳои поёне ки ҳастанд дар ин ҷо. рақобатҳои баъд аз ин. бале бале баъдинае ки аст. бале расидан ба он ҷо Темур Раҳимов аст, метавонад. ҳамин гурӯҳ ҳам Абубакри Акобир ҳам паҳлавони қавӣ аст. Фирдавс Насимов, бале, дар мавроди дар бораи Фирдавс Насимов низ гуфтанд меарзад ки варзишгари бениҳоят бо таҷриба, варзишгари хуб ҳам ҳаст. аммо
бармегардем ба рақобати ҳарду ин варзишгар. То кунун ба ҷуз аз ҳамон яктои шидое ки ҳарду варзишгар доранд, дигар натиҷае нест. рақобат ҳамону якранг аст. пайдо кардани як мавқеи муайян. хуб боз дар ин ҷо довар истед мегӯяд. акнун зариф назриев довари дараҷаи байнимилалӣ барои хурсанд муродалиев ва иброҳим элмуродов ба қавли дигар оно ҳарду шидо доданд ба хотири муштила гирифтан. ин аллакай шумораи шидои ҳонро ду тогӣ мекунад. дар ҳолати як шидои дигар барои дилхоҳ паҳлавон нишон додан, пас ӯ тарки майдон мекунад. аммо оно ҳуҷум мекунад. хурсанд муродалиев бошад, ҳоло канор меравад ва муборизаи онҳо идома меёбад. аслан дар ин ҷо иброҳим фаъолтар аст ва бубинед рақиб чӣ гуна худро канор мегирад ва ягон иҷрои усул намекунад, вале иброҳим бошад баръакс талош мекунад ки ҳарчи зудтар як амалере анҷом диҳад ки ба манфиат ё бошад. хуб боз ҳамон ҳарду варзишгар якдигарро медоранд ва роҳи пайдо мекунанд ки роҳи як усули хубро иҷро кунанд. як ҳаракати хурсандмурод, аммо бенатиҷа. иброҳим ҳам хуб истодагарӣ мекунад. гарчанде иброҳим аз ҷиҳати синни сол аз хурсандмурод тафовут ҳам дошта бошад, аммо маҳорат хуб аст. инҷо боз зариф назриев ишора мекунад ки ҳамон ҷудогиҳои худро ба тартиб дароранд ва боз рақобатро аз сари нав оғоз мекунанд. чун бубинед хастагӣ дар ҳарду варзишгар дида мешавад, вале боз рақобат, тақдири рақобат дар дақиқаҳои тиллоӣ ҳал хоҳад шуд. ҳамакунун барои ҳарду варзишгар муҳимтар аст, зеро аввалин имтиёз метавонад, чун давраи тиллоӣ аст, марҳилаи тиллоӣ аст, дақиқаҳои тиллоӣ аст, аввалин имтиёз метавонад пирӯзии варзишгарро таъмин намояд. аз ҳамин хотир ҳарду ҷудокор бояд як серталошӣ, серҳаракатии худро нишон диҳанд. дар ин ҷо ду омил аст. яке аввалин имтиёз ва аввалин огоҳӣ, яъне ҳарду варзишгар дар сурати аввалин шуда огоҳӣ агар бигиранд, аз идомаи рақобатҳо маҳрум мешаванд ва агар аввалин имтиёзро ба даст биёранд, пас ба даври баъди рохат мегиранд. хурсандмурод аслан аз яктарафа бубинед, яктарафа зиёдтар ҳаракат мекунад ки гӯшти бигирад, аммо ин ҷо боз ба хотири, чун гуфтем, ба хотири яктарафа гирифтан, ин ҷо зариф назриев огоҳии сеюмро ба хурсандмурод дод ва ғалаба бар ҷониби иброҳим элмуродов. ҳоло дӯстони азиз, акнун набарди паҳлавонон дар вазни ҷамъи 90 кило идома меёбад. як ҷуфти дигар дар даври аввал қарор гирифтанд. ин паҳлавони рус Антон Брачев бо пироҳани сафед ба майдон мебарояд. бар муқобили ӯ Файзалӣ Яхшибоев
یک تگ کبود به بر کرده است پهلوان ما که حالا سمت راست و چپ میگردد چرخ میزند و اکنون نبرد پهلوانان جمع 90 کیلو در دوره های اول به همین رقابت به پایان خواهد رسید. در پهلوانی روز گذشته است و در مقابل این پهلوان ما مبارزه دارد. فیصلی یخشبایف نمیشود نظریف مته گفت بالاخره قرار خود را نهایتا میبرارد یا دست چرخ زناند برای گوشتینگیران شیدو را نشان دادن از احتمال دور نیست. یک طرف برای پهلوانی ما نشان داد باز دوباره حجمه میگوید با یک شیدو فیصلی یخشبایف را به باخت دارد. حالا انتون براتشف کوشش میکند که رقیب را از میدان بیرون سازد. هر دو پهلوان معلوم است که تجربه های غنی مسابقات بین المللی را ندارند. هر دو پهلوان از روی حرکت ها معلوم است که اونقدر قوی نیستند و در منبعد برای برآمدن به قسمت های منبعد برای آنها مشکلی است، یعنی رقیبان نوبتی. بله اصلا فیضلی رو ما اشتراکش در مسابقه های بین المللی مشاهده نکرده ایم، چون در مسابقه های داخلی زیادتر میبینیم در وزن سنگین رقابت میکند، اما رقیب آن هم چون مشاهده میشود چندان به مثل پهلوانان ازبک یک مهارت خوب نشان دادن فعال نیست. اما در اینجا روند قوازمایی نشان میدهد که کی بهتر است، کی خوبتر آمادگی دیده است، کی خوبتر میخواهد همان اصول های زیبایی که در گوشتین جدا از استفاده برد و غالبیت را به دست بیارد. لحظه توقف میشود به خاطر که پهلوان ما ایوازی کمربند نموید و بعدا نبرد پهلوانان در دور اول ادامه خواهد یافت. اینجا ببینید بعضا حالت ها هم کمربند و هم طریق انگشتان با مخصوص لنته است که به خاطر گوشتین گرفتن، یعنی حالتی داشتن باید انگشت لد نبردارد. این برای گوشتینگیران اجازه داده میشود. لنته های مخصوصی سفیدی که اطراف انگشت پیچانده میشود و نبرد ادامه میکند. حالا جهد و تلاش پهلوان ما فیضلی انتون براتشف پیش میگذارد. این دو پهلوان قوی هجوم میکنند. ظریف نظریف یک طرف گوشتین گرفتن پهلوانان را دیده است و خلاصه یعنی که خود را میبرارد برای شیدوی نوبتی نشان دادند. باز برای فیصلی شیدوی دویم را نشان داد. اکنون با دو شیدو اینجا پهلوان ما عکس العمل یک حالتی بسیار خطرناک برای فیصلی بود که میتوانست که در اینجا انتون براتشف فیصلی را عکس العمل را با کار برد و اولین وزری را صاحب شود. ببینید همون دو شیدایی که ورزشکاری ما گرفت به خاطر کمفعالی نبود، به خاطر نادرست داشتن، به خاطر اشتباه بود. یعنی در اینجا مشاهده شده ایستاده است که رقابت قریب که برابر هم هست، اما متاسفانه نه از اول هم پهلوان من قدر قوی نبود در مقابل رقیب و بالاخره اون سیونگی که از جانب انتون براتشف بود پهلوان ما را به تخته پشت آورد. خب یک دوره یعنی مرحله های آغاز رقابت های وزن 90 و جمع 90 کیلو به انجام رسید. اکنون دوره های دوم آغاز می یابد. رفته رفته برای پهلوانان ما مرحله های مشکل در پیش است. برای پهلوانان خارجی هم باید ما مبارزه بریم تا توانیم که در دو وزن هنر شایسته خود را نشان دهیم. ما را همراه باشید، بعد از چند لحظه برخواهیم گشت.
паҳлавони ӯзбек Азизбек Авазмуродов дар вазни то 90 кило ин навбат тағйири рақиб мекунад. ӯро дар ин дидор бе рақобат Олим Авазов паҳлавони яктак кабудпӯшидаи тоҷик истиқбол мегирад. паҳлавони мо озод буд даври аввал ва Авазмурод Азизбек бошад дар даври аввал Раҷабалӣ Маҳмадиевро мағлуб кард ва ба даври дуюм роҳат пайдо кард. ҳоло акнун мебинем тоза нафас гирифта паҳлавони мо чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад ва як рақобат карда Азизбек паҳлавони ӯзбек муқобили ӯ чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. шоҳиди 4 дақиқаи асосӣ шоҳида қаландарова дастонро ба маънои гӯштин гирифтан ҳаҷмаи паст мегӯяд. ҳаҷме аст ва гӯштин оғоз аст. Авазмурод Азизбек яктак сафед паҳлавони ӯзбек бар муқобили Олим Авазов паҳлавони Тоҷикистон яктак кабуд гӯштин мегиранд. набард аст. Авазбек Азизбек тарафи чап гирифтааст. дар ин ҷо Олим кӯшиш дорад ки бе даст доштан пушти пои паҳлавони ӯзбек монеа пешниҳод кунад. ба тариқи ин монеа албатта муваффақ гардад. ҳанӯз бубинед сари китфи паҳлавони мо натиҷа надодааст. дубора аз сари китф даст мекашад ва миёни пои рақиб пой мезанад. дубора паҳлавони ӯзбек дасти чапи Олим Авазовро доштааст. Олим Авазов бошад дастро раҳо карда наметавонад дасти чапашро ва билохира паҳлавони ӯзбек Азизбек ба хулосае омад ки дасти худро раҳо кунад ва шоҳида Қаландарова бошад атрофи майдон чарх зада истодааст ба хотири назорат аз набарди ин паҳлавонон. ҳамчунин дастбандҳое ки замин меафтад шоҳида Қаландарова онҳоро ҷамъ оварда ба ҷай мегузорад ва ҳаҷмаи худро барои идома додани рақобат амр мекунад ва паҳлавонон бенатиҷа гӯштин мегиранд. агар рафту ҳамин фосила дуру дароз давом кунад пас шоҳида бояд мате гӯяд ва барои ҳарду паҳлавон аввалин шидоро нишон диҳад то ин ки гӯштин. бубинед Азизбек ҷаҳд дорад акнун якучи матаи бенатиҷаро анҷом дод. Олим Авазов худро канор буд. аз ин учи мата худро дифоъ кард. шояд дар даври аввал озод будани варзишгари мо тавонист ки мушоҳида кунад рақобати варзишгари ӯзбекро ва бубинед муқобили усулҳои ӯ амал мекунад. ҳамин чиз ҳам шояд ба манфиати варзишгари мо ҳам бошад. аммо дар ин ҷо боз гап сари ҳамон таҷриба аст. гап сари он аст ки варзишгар чӣ гуна аз як фурсате ки барош даст меёбад истифода мебарад. Олим Авазов дар ин ҷо бисёр ҷаҳди хуб карде паҳлавони яктак кабудпӯшидаи тоҷик. ин паҳлавонро ман хубӣ мешиносам. паҳлавон дастпарвари мактаби варзишии Зарафшон маҳсуб мешавад. паҳлавони яктак пӯшидаи кабуд Авазов Олим мактаби хуби гӯштини камарбандиро омӯхтааст, махсусан чун аз мактаби хуби мактаби камарбандӣ мегӯем паҳлавонони Зарафшон хеле ин мактабро хуб мегузаранд, вале дар муқобили паҳлавони ӯзбек каме ҳоло бояд ҷаҳду талош зиёдтар кунад ва пушти пои рақиб як ҷаҳди навбатиро анҷом дод. ин паҳлавони яктак кабудпӯшида ман боварӣ дорам ки паҳлавонони кишвари мо бояд барои анҷом додани усулҳои камарбандӣ бояд гиребоният дост. яъне маънои онро дорад ки аввал ҳаҷме шавад, кумиката анҷом шавад ва баъдан камар баста шавад. яъне дар ҳол ҳар нафаре ки агар камар қапад ин маънои шидо аст. яъне мумкин нест дар ҳол камар доштан. бояд гиребон қапад ва дар ҳол гузарад ба камарбандӣ, чун мактаби камарбандӣ иброз кардем. барои Олим Авазов ин мактаб ошно аст, вале мутаассифона то ҳанӯз мо надидем ки боре камари рақибро дорад ва вале истифодаи учи матаро ҷаҳд мекунад ин паҳлавони яктак кабудпӯшидаи тоҷик. ба ҳар ҳол ҳаракат аз ҳар ду ҷониб ҳаст. талош ҳамон
کوشش بیشتر برای به دست آوردن امتیاز. زیرا ببینید حتی ثانیه‌های آخر است از سبب آنه که هر دو ورزشکار فعال هستند شاید تاکنون یگان آگاهی به ورزشکاران نشان نداده است، اما نشان داد. اولین آگاهی را با ورزشکار ما نشان داد. نشان داده بود ولی نشان داد. ولی نشان داد. اینجا معلوم شد که یک کمی ورزشکار ما کم فعال است. نبرد پهلوانان در وزن تا 90 کیلو ادامه دارد دوستان عزیز. اینجا پهلوان ازبک عزیزبک عوض مرادوف بر مقابل علیم عوضف، دو پهلوانی که قریب هم ردیف هم نسب هستند. عوض مرادوف عوضف دیدید گولدنسکو عوض مرادوف و عوضف را در پیش انتظار است. خالی طلایی، هنر طلایی و مقام طلایی پهلوان ازبک در اینجا چه متا به کار بردن شد. اوه زمین کار کردن برای علیم عوضف. شاید قلنده را به نظارت دارد نبرد را. چرا ورزشکار ما همون اصول را اجرا کرد اما تا به آخر نبرد. دیگر دست خود را از تن رقیب جدا کرد و حرکت دیگر نکرد. علیم عوضف پهلوان است که در مقیاس جمهوریوی مخصوصا در ولایت سوخت شاید قلنده را به نظر دارد صدای پس میکند، حجم میگوید گوشت گیرید گوشت گیرید. جا حرکت های پهلوان ازبک عوض مرادوف عزیزبک زیادتر می شود. علیم عوضف مقابل بسیار قوی است. یک لحظه کمر داشت ولی باز کمر رها می کند. عزیزبک در دور اول مقابل رجبالی ورزشکار تاجیک توانست با آسانی غلبه به دست بیاورد، اما علیم باشد مقابل او خیلی ایستادگی کرد. ببینید حتی حرکت های خوب هم میکند تا نتیجه به دست بیاورد ورزشکار ازبک. ولی اینجا چی بود؟ وزاری. اینجا وزاری بود. بله اینجا پهلو بود. پهلو وزاری است. عزیزبک عوض مراد و پهلوان ازبک به دوره های منبعد می رود. عوض مراد با مراد خیش رسید. بله ولی عوض جان علیموف از راه برگشت. چون از ازبکستان به خاطر همون آرزوها عملی کردن نقشه و نیت‌های خود آمده است. ببینید در دو دور علاقه با همون برتری زیاد غالب می شود. خوب اکنون دوستان عزیز رقابت بعدی دو ورزشکار تاجیک میانی هم مبارزه میبرند برای برآمدن به دور بعدی که آنجا ورزشکار ازبک عزیزبک عوضخانوف انتظار است. خوب محسن مالایف تاجیکستان و عبداللهیف تاجیکستان هر دو نمایندگان کشور ما هستند که برای دورهای بعدی نیروسنجی میکنند. خب دوستان عزیز رقابت هر دو را شاید قلندر و داوری خواهد کرد. ورزشکاران با ادای همون احترام به رقابت آغاز میکنند. مالایف با لباس های سفید و اینجا یک
حرکت خیلی زیبا رو حالتی در زمین داشتن رو مالایف میخواست استفاده برد اما تا به آخر نرساند ولی حرکت او ببینید برای انجام دادن بوغی کردن است. تلاش برای بوغی کردن رقیب اما اینجا موفق نشد. شایده استعداد میگوید رقابت از سر نو آغاز می شود. خب رقابت کردن ورزشکاران ما میانی هم در مسابقه های داخلی بر اعلی احساس هم می شود. شاید هر دو این ورزشکار از همدیگر شناخت خوب هم داشته باشند ولی مهمتر چی است؟ مهمتر آن است که فرقی ندارد کدام از این ورزشکاران به دور بعدی را خط میگیرد و با نماینده جمهوری ازبکستان عزیزبک اندر میدان می شود. اینجا شایده به نوارهای تکراری نیاز دارد. نه اینجا ورزشکار باید کمربند خود را مستحکم دارد و حجمه. رقابت آغاز گردید. چون معلوم است آغاز دقیقه های اول یک آموزشی یک برای هر دو ورزشکار به حساب می رود ولی از سبب نادرست داشتن به عبدالله همون شیدا آگاهی داده شد. چون گفتیم دقیقه های اول برای هر دو ورزشکار مرحله های آموزشی است. یک دیگر را می آموزند، مقابل اصول های همدیگر حرکت می کنند و بعدا ببینید از دقیقه های بعدی فعالی هر دو ورزشکار باز کمی هم باشد زیادتر می شود. اینجا عبدالله خواست یک اصولی با همون بالای سر پرتافتن را استفاده برد ولی موفق نشد. دوستان عزیز یادآور میشویم که این روز آخر برگزاری جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به گشتین جدا است که ورزشکاران 90 و جمعی 90 کیلوگرم میانی هم رقابت میکنند. این حال دو ورزشکاری تاجیک برای برآمدن به دور بعدی نیروسنجی کرده ایستادند. تا با این دقیقه ها یگان پرتافتی امتیازناک از جانب ورزشکاران نبود و اینجا شیدا با معذرت اینجا وزاری با عبدالله پرتافتی که اینجا ورزشکاری تاجیک اصلا هر دو ورزشکاری تاجیک هستند. عبدالله اجرا کرد، وزاری بها گذاری شد و با برتری یک وزاری ورزشکاری پیراهنی که بود داشته پیش صف است. اکنون دوستان عزیز محسن مالایف را می باید فعالتر گردد زیرا طرف اگر دقیقه ها رفتن گیرد برای خطرناک هم می شود ولی اینجا یک حرکت مالایف به نتیجه همانا با برتری یک وزاری عبدالله پیش صف است. اصلا در اینجا دوستان عزیز یک رقابت مربیان منطقه های تاجیکستان هم هست زیرا چون مشاهده کردیم بسیاری ورزشکاران ما در انجام پرزنت مقابل یکدیگر نیروسنجی کردند. این هم خوب است زیرا کسب تجربه برای ورزشکار در چنین مسابقه ها خیلی مهم هم هست در صورتی که از مربیان خوبتر همون اصول های خوب تلاش حرکت مبارزه برای کسب امتیاز ادامه دارد اما با دو وزاری و نهایتاً ایپان عبداللهیف به دوری من بعد را خط گرفت که آنجا ورزشکار ازبک عزیزبک عوض مرادوف با او اندر میدان می شود. بعد از دیدار پرتافت‌های جذاب پهلوان پیراهن کبود پوشیده عبداللهیف دوستانی عزیز اکنون ما به رقابت خیلی هم جذاب رسیدیم. در اینجا پهلوانانی که به میدان میبرایند چند از پسی که
رقابت خواهند کرد. این دیداری خیلی جذاب است. کامرانشاه اوستاپیریان بر مقابل پهلوان قزاق پک سیرگی مبارزه خواهد برد. کامرانشاه اوستاپیریان یک تک سفید به بر میکند و بر مقابل باشد پهلوان قزاق با پیراهن کبود با میدان خواهد برآمد. حالا اکنون همسر منتظر شوهر است در اینجا پک سرگی و کامرانشاه باشد پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوی و فریدون اوستاپیروف میبرد. کامرانشاه اوستاپیروف در پهلوی برادرش فریدون اوستاپیروف میبرد. دوباره مرکز به میدان نزدیکتر میشود و سرگی پک آرامانه میدان شامل میگردند. کامرانشاه اوستاپیریان 3 مرتبه گرند پری را با نشان طلا جنبست کرده است. 2 مرتبه عنوان قهرمان آسیا دارد و پک سرگی باشد در مسابقه های بین المللی گشتنی جدو فقط شرکت ورده است، اما دستاوردهایی که کامرانشاه دارد در گشتنی جدو به این مقام نرسیده است. ولی این ورزش است، پیشگویی کردن کار مشکل است و داور مرکز رفر حالا هر دو پهلوان را با هم نزدیک می آورد و سر تعظیم فرود می آورند و پک سرگی با کامرانشاه اوستاپیریان نبرد را آغاز می کنند. ببینید دست چپ کامرانشاه، دست راست رو حمایت میکند و طریق دست چپ میدارد. پک سرگی اطراف او چرخ میزند. قدی پستر پهلوان قزاق شاید به نظر رسد و هر دو پهلوان اکنون با هم در افتادن. ببینید خیلی عالی. حالا دست چپ را رها میکند کامرانشاه اوستاپیریان. پک سرگی باشد مبارزه خود را قوی تر میگرداند و سمت پیش هجوم میکند. رفر اطراف چرخ میزند. کامرانشاه نزدیکتر میشود. خیلی عالی برای کامرانشاه. سرگی پک دفاع است. یک عملی بسیار هم زیبای کامرانشاه، ولی افسوس که نتیجه نداده است. ادامه رقابت در نواز که ما از کار نکردن پهلوانان تاجیک گفتیم. کامرانشاه کمی ادامه داد این نبرد را و حالا رفر اکنون ایستد و ادامه رقابت ها در وزن تا 90 کیلو با هم می آیند. پیروز گردیدن برای کامرانشاه در رقابت اول خیلی مهم است. او یکی از مدعیان اساسی در این وزن به حساب می رود و در حضور مخلصان برآمد کردن او و موفق شدن است. البته باعث خرسندی همه مخلصان گشتین جدای تاجیک هم هست، ولی ما چون مشاهده میکنیم فعالی کامران از آغاز بر علا احساس می شود. حالا ببینید در مقابل هم پک پا میزند به خاطر که کامران افتاند، اما کامرانشاه بسیار قوی داشته است. آستین دست راستی رقیب را برای هجوم کردن حالا آماده است. یک تکان میدهد و با پیش میگذارد. بار دیگر اکنون تکان میدهد و حالا رقیب هم همین شیوه تکان دادن را پیش گرفته است. نزدیکتر میروند. داور نظارت دارد برای شدو دادن برای پهلوان قزاق. سر آستین گرفتن و مانع گذاشتن برای کامرانشاه. شاید همین باشد. من هنوز این اندیشه من است، چون که هر دو بشیده است. کامرانشاه 2 مرتبه عنوان قهرمان آسیا را دارد. اشتراکچی 2 کرد اشتراکچی بازی های المپی است، ولی پهلوان قزاق دستاوردهایش به این درجه نرسیده است. نه هنوز بشیده. نبرد ادامه می‌یابد. ببینید چست و چالاکی پهلوانان را خوب و قوی میروند. پک سرگی سمت دیگر میرود. یک بسیار حرکتی خطرناک از جانب پهلوان قزاق. کامرانشاه آرامانه ایستاده است. حالا دست و آستین یکدیگر را داشتند و مبارزه میان این دو پهلوان قوی تر می شود برای کامرانشاه و پک سرگی. ببینید یک دیگر را می هراسانند از حرکت های جذاب و تیزتر خود. دستی یا انگشت پهلوان قزاقلند می بردارد، در حال گریبان خود را خوب دفاع می کند. حرکت پهلوان ما اینجا به زانو می افتاند. اولین شده برای کفالی پهلوان قزاق از جانب رفر باید به نظر گرفته شود و کامرانشاه نظر می افکند بر رقیب هر کناری که می رود. سر و فرزند باشند، منتظرند تا پک سرگی خوب برآمد کند.
کامرانشاه اوستاپیریان آخرین مراتب دو مراتب در بازی‌های المپیک شرکت ورده بود سال 2016 و 2021 در بازی‌های المپیک پکین. انا اینجا یکی از پهلوانان نامدار کشور سابق پهلوانان رشتون زمین حضور دارند. لایق فاصل علیه که سنت الله لایقов دیروز فرزندی او در این مسابقات برآمد کرده بود. لایقف هایی که در وادی رشت یاریبک لایقف میگویند پدری که فرزندان قوی را تربیت کرده است. کامران منتظر است تا پاک سرگی برگردد. پهلوان سنگین وزن نیکروس که از سلاله پهلوانی ولایت سوخت بود لحظه پیش رو ما دیدیم. در وزن جمع 90 کیلو هنرنمایی کرد. نیکروس نیکبخزاده در مقابل رقیب ازبک بخت التبایف. خب اکنون ادامه رقابت در وزن تا 90 کیلو هجوم های بر دروغ اگر بگوییم خطا نمیگیریم با شیدایی که ما در بالاش بالاتر قید کرده بودیم حالا برای سرگی پاک نشان دادند. همون شیدایی که ما حرف در بالاش زدیم بالاتر. در جامی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قسمت فینالی در شهر خوجند ولایت سوخت ما یاد می‌آوریم از نبرد کامرانشاه اوستاپیریان با سید جلال علی مردانوف پهلوان شهرتیار کشور. هر دو پهلوان نبرد خوب را هم نشان می‌دهد سید جلال علی مردانوف، ولی این سید جلال علی مردانوف در این مسابقات شرکت ندارد و هم هرچند گوشتی یک وزر نزدیک بود. بعضی از نفران تقاضا دارند که این وزری بود. حالت تکرار را میبینیم. سهراب شاقلوف با اکران نظر میافکند. مربی دیروزه پهلوان وزن تا 81 کیلو خسرو علموف. حالت تکرار را میبینیم. در حالت تکرار اینجا دست داخل بود و کار در زمین هم بود. میتواند 50 در 50 گفتن ممکن است که وزری دست داخل بود. به هر حال رفری مرکز با هیئت داوران اساسی قرار پرتافت را نبرآوردند. ظریف نظریف اونجا حضور دارد. نه کشتین گیرید میگه در اینجا وزن کار به گالونسکا میرود. در گالونسکا سرگی پاک بر مقابل دوباره شاقلوف سهراب را برای ما نمایش میدهند. مربی که در شهر وحدت شاگردان زیاد را تربیت کرده است. کامرانشاه عکس العمل هجوم دارد. سرگی پاک کم فاول است. ببینید زمین می افتد با زانو و اینجا شیدای نوبتی برای پهلوان قزاق از احتمال دور نیست. ادامه رقابت ها. سیاه نگه برای کامرانشاه اوستاپیریان اکنون پیروزی آورد. در دور اول با کفکوبی مخلصان در اینجا حضور مخلصان به خاطر این سیاه نگ کامرانشاه اوستاپیریان و احسن به سرگی پاک هم که در مقابل او خیلی خوب هنرنمایی کرد. هم سرکمی آزرده است ولی این گوشتین است چون بالاتر با همین اصول پیروز شده بود و این نوبت اکنون شکست میخورد و تبسم در چهره هر دو پهلوان و دوستی میان این پهلوانان است. اکنون کامرانشاه اوستاپیریان
дар даври минбаъда ё бо муин ё бо рақиби юсупов муҳаммад акобир мешудааст ки гӯштин хоҳанд гирифт. ҳоло мо ин рақобатро хоҳем дид ва инҷо паҳлавони узбек довталаб маҳсуб мешавад. паҳлавони ду паҳлавони узбек довталаб дар вазни то 90 кило барои қисматҳои минбаъда. ҳолати такрорро мебинем ки комроншо хеле хуб ипон сиёнагеро бисёр олӣ сиёнагерест дар инҷо аст. лаби пой усул мондан аст ки бисёр олӣ буд ва ҷазобияти аммо хеле олӣ кор кард ки таётоши мегӯянд каме хам шуда ва зери паҳлӯи пой задан аст. инҷо муин орипов паҳлавонест ки эвази саролибос мекунад бар муқобили муҳаммад кабор юсупов ду намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон мебарояд. суҳроб родид шералӣ бозоров фарзанди носир бозоров дар инҷо муинро ба майдон мебарорад. муин орипов ва муҳаммад кабор юсупов бошад ӯро дар майдон истиқбол мегирад. сорбон мисаев. хуб, воқеан дӯстони азиз, ғалабаи комроншо шояд роҳи ҳамун муваффақиятҳои варзишгарони моро муқобили варзишгарони хориҷ зиёдтар кунад, зеро аввалин пирӯзии варзишгари тоҷик муқобили варзишгарони хориҷ буд. хуб, ҳамакнун дӯстони азиз, ду варзишгари дигари мо барои баромадан ба даврҳои баъдӣ андари майдон мешаванд ки чун мо рақобати қаблии муинро дидем, хеле хуб ҳам баромад кард, аммо дар инҷо ҳариф ҷиддитар аст. бибинед, як амалеро мехост анҷом диҳад, аммо аксуламал буд дар инҷо аз ҷониби рақиби муин хуб кор кард. дар инҷо муин хуб яъне рақибро боло бардошт ва арайгӯшиам мекард, вале инҷо баръакси амали партофти рақиб усулҳое ҳастанд ки аксуламал ҷон дорад. уранаге мегӯянд ё ушико гӯши мегӯянд, амалҳое ки баръакси усулҳои рақиб ба кор мераванд ва аз ин хотир бояд эҳтиёт бояд кард. хуб, орипов муин паҳлавони номдор аст, хуб аст, паҳлавони гӯштини хуб мегирад, таътиро барои шералӣ бозоров машварзӣ мекунад, вале рақиби ӯ ҳам муҳаммад кабор юсупов ҳам паҳлавони хуб аст, паҳлавони нако аст, паҳлавонест ки муқобили ӯ ҳеҷ камие надорад. аз ӯ гӯштин анқариб баробар аст, бенатиҷа аст. ҳоло довар ба қароре наомадааст ки барои аз ин ду паҳлавон як кишидо нишон диҳад, чун гӯштини ҳар ду дар оғоз хуб аст, вале оғози кор аст. бубинед, муин орипов ҳоло дуртар меравад. муҳаммад кабор юсупов замин мешинад. ин юсупов ин навбат амали бардуруғро ба кор бурд. фалш атака мегӯянд дар гӯштини ҷудо. 100% ин фалш атака буд ки дар инҷо фаридун устопиров нишастааст ва таътиро барои фаридун устопиров муҳаммад кабор юсупов машварзӣ мекунад. чун бубинед муҳинро мушоҳида мекунем, зиёдтар кӯшиш мекунад ки аз болои сари рақиб дастро гардона, ҳамон усули гӯшини миллиро зиёдтар истифода инҷо шидо барои паҳлавони як такаббуд ба кадом хотире ки аслан хуб аст. паҳлавонони қад баланд ин амалро иҷро мекунанд, яъне аслан паҳлавоне ки аз боло гирад, ин маъноро дорад ки дигар рақиб оҷиз мемонад. дар ин ҳолат оҷиз мондан ба хотире ки дигар вақте ки сар роҳи гурез камтар пайдо сар боло мешавад, мекунад, ӯро фишор меварад, ҳамин фишорҳои пай дар пай паҳлавонро хаста мекунад ва ин маротибаи дуюм аст ки хастагии паҳлавон як такабудро нишон медиҳад ва рефер мегӯяд ки ин дуюмин шудо аст ки барои паҳлавони як такабуд нишон хоҳад дод. ҳоло фаридун устопиров тақозо мекунад ки ин шудои дуюм бардошта шавад ба хотире ки шогирдаш он қадар хаста нест, вале дар табло боз мемонад шудои дуюм. мубориза идома меёбад. муин орипов ҷаҳд дорад аз ду тараф гузашт кунад.
набард идома меёбад дар вазни то 90 кило. пушти пой як амали хуб буд аз ҷониби Юсупов, вале Юсупов ин амалро шоиста анҷом дода натавонист. вагарна Юсупов ҳам Муҳаммад Кабор Юсупов ҳам шояд имтиёз ба даст меовард. имтиёз ба даст овардан барои паҳлавонон хеле лозим аст дар ҳамин ҳолат, чунки вақт пушти сар мешавад ва чун вақт сипарӣ мешавад, як вазаре метавонад дар вақти асосӣ яъне пирӯзиро барои аз ин ҷуфт яке ҳадя кунад. Муин Орипов камарбанд ислом мекунад. Шерали Бозоров барои маслиҳат медиҳад. Аз канори дигар бошад Муҳаммад Кабор. Шерали ҷоизадори чемпионати Осиё дар гӯштини ҷудо дар вазни то 81 кило гӯштин мегирифт. Муҳаммад Кабор, Юсупов. ана камарбандӣ хеле олӣ аст. Ин шева барои паҳлавонони суғд бисёр имконияти хуб медиҳад. Аслан суғдиён паҳлавононе ҳастанд ки яъне камарбандӣ дар инҷо рушд кардааст. Фаридун Устопиров ҳоло акнун тақозо кард то барои рақиби шогирдаш шидо нишон диҳанд ва ҳамин тариқ довар ҳам шидо нишон дод барои Муин Орипов. ҳоло Муин дар ғазаб шудааст. Ин дуюм бор аст ки пушти пои Муин монеа мегузорад ва ин навбат нобоваронона ин монеаро ҳамон усулро бубинед маротибаи дуюм аст ки Юсупов истифода мебарад, аммо то ба охир на дуруст хуб иҷро намекунад. агар дар сурати хуб дуруст агар ҳамон усулро бубинед худро кӯшиш мекард ки худро ҳам ба тахтапуш партоф мекарду рақибро ҳам, дар ин сурат имтиёз ба даст овардан осонтар мешуд. дар гӯштини ҷудо агар ба худи офарин паҳлавони пироҳани кабудпӯшуда акнун ҳуҷумиш хубтар шуд. Юсупов Муҳаммад Кабор дар гӯштини ҷудо мегӯянд ки яке аз чӣ мешавад кор дар замин имтиён намедиҳад. имтиёз то лаҳзае ки довар матӣ нагӯяд. хуб дар гӯштини ҷудо яке аз категория яке аз критерие ки дорад ин яъне суратнокӣ аст. яке аз нишонаҳои гӯштини ҷудо, яке аз рамзҳои гӯштини ҷудо ин суратнокӣ аст. яъне инро бояд бо сурати баланд анҷом дод. дар сурати баланд анҷом додани ин амал пас муваффақ мегардид. дар ҳолати ғайр пас кори мушкил аст. яъне дар ин ҷо ҳамон каме суратнокӣ барои Муин кифоягӣ накард, на барои Юсупов кифоягӣ накард. агар ҳамон усуле ки иҷро кард суратнокиаш тезтар мешуд, пас ман гумон мекунам ки муваффақият аллакай насиби ӯ гардида буд. хуб дақиқаҳои охири қуввозмоӣ ҳам ҷараён доранд. дар сурати ягон имтиёз ба даст наовардани ҳарду варзишгар кор аллакай на кор ба давраҳои тиллоӣ рафт. рақобат ҳакунун тақдири рақобат дар дақиқаҳои иловагӣ яъне ҳамон голден скор ҳал мешавад. анакунун дар ин ҷо аввалин имтиёз нақш мебозад. фаъолӣ, чусту чолокӣ ва иҷрои хуби усул дар ин ҷо акнун бештар мушоҳида мешавад. ду паҳлавон ба нафъи Муин аст. бояд салом таъзим кунад. дар ҳолати таъзим накардан бинед довар ҳатто аз Орипов хоҳиш мекунад ки дар гӯштини ҷудо эҳтиром ба татами эҳтиром ба мардум аст, ба мухлисон аст, бармегардад ва ӯ бояд сари таъзим фуруд дорад дар гӯштин дар маркази майдон ва ин беэҳтиромӣ аст тарк кардан. бубинед ҳатто бояд гӯштини ҷудо гӯштини миллӣ муҳим аст. ҳама боз ҳам мегӯем ин одоб аст, ахлоқ аст, тамиз аст. бояд ҳар чизе ки рефер амр кард бояд иҷро намояд. ана акнун Ҷандреев
شیر محمد پهلوانی ازبک با علیم خوجا علیموف کشتی خواهد گرفت. علیم خوجا علیموف پهلوانی یک تک کبود پوشیده تاجیک بعد از چند از روی نوار میوید. حالا ببینید مشت سلام با مربی منوی مبارزه بر مقابل رقیب است. پهلوانی ما علیم خوجا علیموف به نبرد به دور دوم برآمده است و جاندریف شیر محمد پهلوانی ازبک یک تگ سفید به بر کرده است. این پهلوانی ازبک یک پیروزی دارد بر مقابل صبرالله حکمت اللهیف، ولی علیموف علیم خوجا را من گشتینش رو ندیدم، هیچ عمل نشان ندادن. حالا فقط پهلوانی ازبک گریبانی پهلوانی ما را مستحکم داشت و جاندریف در دور اول صبرالله حکمت اللهیف یکی از پهلوانان قوی ما را مغلوب کرد. اما اینجا به خاطر نادرست داشتن از آستین رقیب شیدای اول به ورزشکاری ازبکستان داده شد. خب در دوری بعدی چون گفتید شما یک ورزشکاری موفق صبرالله را شکست داد، اما رقیب نوبتی و علیموف که تازه نفس است البته از دقیقه های اول کمی فعالی خود را نشان داده ایستاده است. پهلوانی ما تحت رهبری فریدون استوپیروف مشورزی میکند. این پهلوانی یک تک کبود پوشیده، حالا فریدون استوپیروف در پهلوی او نشسته است و پهلوانی ازبک باشد با نفسی دوم کشتی میگیرد. نفسی اول با صبرالله بود. میبینیم اکنون نبرد چگونه ادامه میکند. حالا منتظر هستند مخلصان دوری دومی وزن تا 90 کیلو رو. کشتی نگرفتن پهلوانی ما شیدای نوبت شیدای اول رو شاید رفر برای بله پهلوانی ما نشان دهد. فریدون از این شیدا کمی آزرده خاطر است. کشتی ادامه می‌یابد. جاندریف شیر محمد دست چپی علیم خوجا علیموف را داشته است. او سرکیت سیونگه یک وزر تقدیم میکند برای پهلوانی ازبک. حالا پهلوانی ازبک با این قانع نگردیده، حالا رقیب را زمین فشار میآورد. حالتی اسای کمی حساب نشده است، داور نشان نداده است ولی پای را داده است. ازبک را به پیش میبرد و علیم خوجا علیموف پهلوانی ما کمی اشتباه کرد. اشتباهی و امتیاز را دادن است. هر کسی که اشتباه میکند امتیاز میدهد. امین است. اجرا کرد و صاحب وزاری شد. در رقابت نوبت موفق هم شد. ببینید چون شما قبلا در مورد همون تکنیک زود اجرا شدن عمل گفتید، ما از همینجا همون جز احساس شد. ببینید از گریبان باز هم میگم یکی از کریتریایی که گشتین ایجاد دارد این سرعت است. در حالت نگرفتن یا کم فعال بودن پهلوانان برای هر دو پهلوان شیدا نشان دادن. این شماره شیدا دو تایی شد ولی بر میان این پهلوانان ادامه دارد. هر دو پهلوان خیلی خوب گشتین دارند. ببینید جاندریف علیموف کنار می رود. پشت سر اوه این دویمین سیانگی است و این پان است. ببینید چون با مانند همون اجرایی که اول اجرا کرد ایپان ازبک به مرحله های بعدی راه میابند و جداکاران ما باشد از ادامه رقابت ها متاسفانه محروم میگردند. شیر محمد باشد به دور بعدی رفت. محمد فرهادوف حالا بعد از دیدار این پرتافت زیبای پهلوانی ازبک سر کتف سر شانه میگویند عالی اجرا میکنند. این دویمش ایپان بود بفکرم. هر دوشان از زمین رسید. ببینید اینجا توپش هم بود ولی هر دو شانه زمین افتید.
شویده قلندر و به مرکز میدان برآمد و منتظر است محمد فرهادов پیراهن سفید بر مقابل عالم افروز عبدالرحمانов پهلوانی که برادر محمد عبدالرحمانов محسوب می شود. این محمد فرهادов برادرش دیروز فرهادov رحمت الله بیگ خیلی پهلوانی خوب بود. رحمت الله قبلا گوشتنی خوب میگرفت و دیروز هم گوشتنی شایسته نشان داد و اکنون محمد فرهادov پهلوانی است که سالهای اخیر درخشید. چون برادر می درخشید اون وقتا نبود ولی وقتهای اخیر این محمد درخشش عالی بود. منتظر میشویم. عالم افروز هم پهلوانی نامدار است. دو پهلوانی دست پروری گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنی جدای جمهوری تاجیکستان میانی هم نبرد میکنند در وزن تا 90 کیلو. عالم افروز در است راست رقیب را قوی داشته است. اولین کار نکردن پهلوانی پیراهن سفید پوشیده و غیر قاعده داشتن عالم افروز عبدالرحمانов برای شویده قلندر و پیسان نیامد و در حال برای عالم افروز اولین شیده را نشان داد. محمد فرهادов دستو بازوی همدیگر میگیرند. عالم افروز بسیار آرام گوشتن میگیرد ولی پرتالتوی جذاب دارد. انمون اصولی که شما گفتید از بالای گریبان گرفتن و بر رقیب امکانیت ندادن است. انا اینجا شده برای محمد از احتمال دور نیست. بله محمد فرهادov را شده دادن. خب این هم به خاطر گریختن از عملی که رقیب اجرا میکرد از این خاطر بود. همون عملی که شما گفتید که از گریبانی و از پشت گریبان گرفتن سرخم کردن است. دیگر در اون حالت بسیار مشکل میافتد برای پهلوان. یا تسلیم میگردد یا مجبور است. مجبور است اشتباه کنه. بله یا شکست میخورد یا مجبور است خود را قفا برد. در حالت قفا بردن این معنای شیدو دارد و در حالت اگر یعنی کنار نگرفتن میتواند که این عمل یعنی با سود رقیب باشد. امون شیوه ان قریب ولو دوباره تکرار می شود. عالم افروز عبدالرحمانov خیلی خوب داشته است ولی محمد فرهادov باشد فاصله دور می رود. باز دور می رود و کنار رفتن پهلوان یک تک سفید معنای شیدوی نوبتی را دارد. باید اینجا کار کند یا عملی را بر مقابل او رقیب نشان دهد. برای گوشتن نگرفتن حالا شایده قلندر و قدر پیسان نامد گوشتنی محمد فرهادov و عالم افروز عبدالرحمانov هر دو. انا اکنون شماره شیده ها 2 شد. هر دو در حالت یک شیده دیگر گرفتن دخو پهلوان پس می رود از بین یعنی از ادامه رقابت ها محروم می شود و نفری که فعال است او بعد دوره های منبعده می رود. همین است گوشتن حرکت است. عالم افروز عبدالرحمانov اطراف رقیب چرخ میزند. شایده قلندر و این نبرد را نظارت دارد. دو پهلوان مردمی تاجیکی از گوشتن های ملی تاجیکی به مقیاس بین المللی آمدند. میان هم مبارزه میبرند و کوشش های پای در پای عالم افروز اینجا برای رقیب امکان ندادن نیست. منوی شده است. شاید شیدوی سیم تهدید کند محمد. اما محمد فرهادov اینجا نزد طبیب می رود و طبیب نیاز دارد. فرهادov یک
معلوماتی کوتاهی من درباره غلام افروز عبدالرحمنов میدیم و شایده قلعه‌نو رو ما میبینیم. گلگردون بسیار عالی کار میکند، هر لحظه برای ما هم ورزش کرد و هم رفیع رو نشان میدهد. غلام افروز عبدالرحمنov پهلوان جوان است که برادر محمد عبدالرحمنov هست. از گشتین‌های ملی تاجیکی گشتینگیری سرچشمه گرفته، در گشتین جمهوری تاجیکستان، در چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گشتین جدا سرفراز گردیده است. شیرعلی بازارов جایزه‌دار چمپیونات آسیا در وزن تا 81 کیلو پهلوان است که سالهای دراز در وزن تا 81 کیلو چمپیونات جمهوری تاجیکستان را با نشان طلا جام بست میکرد. پدر ابوبکر اکابر پهلوان سابق پهلوان بله جوسه قوی داشته که میان مخلصان نشسته است. خب اینجا دلخواه فکر میکنم مخلص و ورزشکار برای ما آشنا هستند، یا سابق پهلوانان هستند یا مخلصانی که دائما در مسابقه های مختلف میبینیم. خب اما شوی فعالی پهلوان یکتا کبود پوشیده غلام افروز عبدالرحمنov دوباره هجوم میکند، پیش میرود. فرهادov باید عکس العمل نشان دهد، باید جهد کند که از حرکت های رقیب خود را دفاع کند و عمل را انجام دهد که امتیاز با دست دارد. پهلوانی خوب است محمد فرهادov، بس برای چی اینقدر آرام است؟ غلام افروز عبدالرحمنov باشد کوشش و جهد دارد که پیش رود، همیشه در جوی عمل ها است. حرکت های پهلوانان خوبتر است. محمد فرهادov یک وزاره کار میکند. دیدید محمد فرهادov بالاخره اکنون حرکت هرچند انا برادرش دیروزه جایزه‌دار وزن تا 81 کیلو است پیروزی. بله برادر فرهادov خیلی خرسند است. ببینید غلام افروز تا در ثانیه های آخر حتی فعال بود اما یک حرکت خوبی محمد توانست برتری را به او بدهد، تنها در چند ثانیه آخر. ببینید اینجا در 4 ثانیه آخر اینجا غلام افروز کمی خود را کمی فارغ بال دونست. در اینجا فارغ بالی او را با تخته پشت بود، وگرنه بسیار گشتین خوب میگرفت غلام افروز، ولی این برد فرهادov بوده است. حرکت کارگردانی با پهلوانان برادران آنها را میشناسند. این خوب است، فانینک است. خب دوستان عزیز، اسرائیل رحیمov پهلوان قد بلند سفید پوشیده بر مقابل طالب گلاحمدov دو نماینده جمهوری تاجیکستان که در دوره های اول آزاد بودند میان هم رقابت را شروع میکنند. خب دوستان عزیز، محمد اکنون به دور بعدی رفت و اینجا دو نماینده دیگر تاجیکستان اسرائیل رحیمov با لباس‌های سفید و لباس‌های کبود، گل محمدov اندر میدان میشوند. گل احمدov انیخترش اندر میدان میشوند و داور مرکز باشد شایده هر دو را به قول همون گوشتینی تاجیکی گیرید، یعنی رقابت آغاز شد. چون هر دو این ورزشکار در دور اول آزاد بودن، گمان میکنم که رقابت هر دو خیلی جالب هم خواهد بود. اما در اینجا شایده استید میگوید و شیدای اول به خاطر از همون دایره معین شده برآمدن و ورزشکار یک تکی کبود داشته میدهد. خب دوستان عزیز، اصلا در میان ورزشکاران این وزن چون ما بالاتر مشاهده کردیم رقابت ها خیلی جالب و دیدنی هم صورت گرفتن که نمونده اینجا یک حرکت خوبی ورزشکار پیراهن سفید داشته، توانست با یک امتیاز آورده رساند. الکی پیشصفی ورزشکاری پیراهن سفید داشته اینجا اسرائیل مشاهده می شود، ولی شایده باشد به نوارهای تکراری نیاز دارد و آنجا با فکرم آنقدر مطمئن هم نبود که وزر بود یا نه.
خب از نمارهای تکراری میبینیم چون در اینجا گمان میکنم بود وزری زیرا همون پهلو یک کتف رقیب هنگام اجرای اصول به زمین رسید. ببینید خب این رو باز داوران متخصصان خوبتر میدونن، اما اینجا ما تنها فکری خود رو گفتیم. منتظر میشویم تا هیئت مشاوره، هیئت مربیان چی قرار میبردارن. بله همین طرف هم هست، همون عملی انجام داده ورزشکار پیراهن سفید داشته اسرائیل بهاگذاری شد با همان یک امتیازی که وزری است. باز یک اجرای اصول، بله در صورت خوبتر با آخر انجام دادن آن میتوانست الکی پیش از مهلت اسرائیل غلبه کامل را به دست بیارد. نبرد اسرائیل رحیموف بر مقابل طالب گل احمدوف ادامه دارد. در اینجا شیدای دویم است که برای پهلوان پیراهن کبود پوشیده طالب گل احمدوف میدهد. اسرائیل رحیموف پهلوان زیر 90 کیلو پهلوان خوب است. اوه چه مطب و عکس العمل رو ببینید در اینجا خیلی عالی. این پان است، دیگر حجت برای بحث نیست. آفرین. اسرائیل رحیموف پهلوان پیراهن سفید پوشیده رقیب را از آسمان به زمین فرود آورد و این پرتو دیگر جای بحث ندارد. اسرائیل رقیب را آسمانی زمین کرد و طالب افسوس مغلوب شد و اسرائیل به دوره های منبع رفت. خب همکنون دوستان عزیز رقابت بعدی میان نماینده جمهوری ازبکستان دوستان ملی خوشوقت شیروف در این میدان می شوند و ما توجه میکنیم به رقابت هر دو این ورزشگر و اینجا مخلصان رو ببینن. همین ورزشگر است چون میبینیم در اکران های ما و شما است شیروف. رقابت ها در وزن تا 90 کیلو دوره دوم نیز به مرحله نهایی میرسد. در اینجا دوستان عزیز دوستان میلوف پهلوان ازبک رقابت انجام میدهد با شیروف. خوش دست و بازو میانی هم برآمدن. ببینید هر دو هم دوستان چون بالا قی کردیم داستان های نخونده خود را دارد. هر کجایی که حرکت میکند هر سمتی رو که پیش میگیرد به خاطر بهبودی کار است. خوش وقت شاید وقتش خوش گردد به خاطر که اگر او پیروز گردد و اگر نه مشکل است. خب نبرد رو تماشا میکنیم. 4 دقیقه در اختیار دارند در دوره اساسی مرحله اساسی و بعدا بعد معاینه نکردن پیش قدم یا خوش قدم پس گلدن سکو خواهد بود. حالا با گلدن سکو سخن گفتن دورتر است. قلندر و برنده جام آسیا رفر این بار دویم است که برای پهلوان ما خوش وقت را شیدا نشان میدهد. هم برای گریختن از مرکزی میدان هم دست را ندادند. شاید قلندر و حالا قراری نهایی خود را درباره خمس اما در اینجا برعکس شد. بله خانسان که مکه پهلوان ما حدودی چند دقیقه 1 دقیقه گوشت گرفت. میلوف دوستان به زحمت به قول دیگر با اسرائیل رحیموف گوشتین میگیرد.
اکنون میگذاریم با نبرد پهلوانان جمع 90 کیلو. مخلصان نورسان برادر جهانگیر مجیدوف در اینجا نشسته است. کجا است خود جهانگیر مجیدوف؟ تیمور رحیموف پهلوان قد بلند سنگین وزن جایزه‌دار مسابقه های بین المللی گران پری گراند سلام، پهلوانی که میان جوانان در چمپیونات جهان مقام سیوم را کسب کرده است. تیمور رحیموف جایزه‌دار مسابقه های بین المللی در گشتن ملی گشتن جدا. دولت جان نظریف فرزند خیرالله نظریف پهلوان یک تک کبود پوشیده مبارزه میبرد با این رقیب قد بلندش. خوب گمان میکنم برای دولتجان مبارزه با تیمور کمی دشوار هم خواهد بود، زیرا از جهت تجربه، از جهت قد و بست تیمور تجربه دیده مسابقه های جهانی است. اینجا به هر حال ورزش است، رقابت است، اینجا وقت نشان میدهد که کی بهتر است و کی همون غلبه مهم را به دست میارد. اصلا از جهت قد دو بحث اگر گیریم برای تیمور آسانتر هم هست. ببینید در یک فرصتی که اگر پیدا کند تا رقیب را درست از همون جداگیش اگر دارد پس پرتاب کردن برایش آسان می شود. یادآور باشم که آخرین نتیجه که تیمور رحیموف به دست آورد این در مسابقه بین المللی گشتن ملی در دوشنبه شهر بود که به نزدیکی برگزار گردید و توانست با نماینده جمهوری ازبکستان آلتیبایوف پیروز گردید و مقام اول را اشغال نماید. این بود همون نتیجه آخری که تیمور به دست آورد. خب باز اینجا چون مشاهده می شود تیمور از آغاز فعال است، از آغاز تلاش می کند که یگان عملی را انجام دهد که بر سود او باشد. گمان میکنم در مسابقه امروزه محض در همین وزن برای دلخواه ورزشگر با تیمور رقابت کردن دشوار هم هست، زیرا باز گپ سری تجربه. الکی ببینید دولت جان دو شیدا دارد. این شیدا به خاطر کمفعالی و به خاطر برآمدن از همان مرکزی معین شده میدان بود. در صورتی الکی ایپان است. اینجا حرکتی که تیمور انجام داد ببینید چگونه تیزتون بود که حتی فرصتی دیدن هم نکردیم. ببینید همین لحظه نه این حالت بوغی کردن است. ببینید تسلیم شد، دولت جان تسلیم شد و تیمور به دوره بعدی رفت. نبرد نوبتی رو تماشا میکنیم دوستان عزیز. اینجا سعید ابراز اکراموف پهلوان جمهوری تاجیکستان یک تگ سفید به بر خواهد کرد بر مقابل بهدن وایسیک مبارزه برد، نماینده بلاروس. اکنون در وزن جمع 90 کیلو پهلوانان قوی که در دوره خود، قوی که در مقیاس جهان، اگر قوی بگیم نه به مقیاس جهان بلکه در همین دایره که مسابقات است. خب سعید ابراز اکراموف شاگرد فریدون استوپیروف محسوب می شود. در شهر خوجند در کلوبی ورزشی لنگلیفت مشق کرده است. این پهلوانی یک تک سفید پوشیده و آوایسیک بهدن باشد پهلوانی بلاروسی است، چون بالا قید کردیم این پهلوان در گشتن سامبو شرکت ورزیده است بسیار وقت. نتیجه بلندی قهرمان جهانی سامبو ندارد، هرچند که سامبو خود بالا در برابر گشتن جدا سرتش خیلی پست است. گشتن سامبو اگر بگیریم، ولی با وجود همین در گشتن سامبو دستاوردهای این پهلوان بلاروسی نه اونقدر زیادتر است.
дар мусобиқоти байналмилалии аврупо ин паҳлавони беларус як маротиба нишони биринҷӣ ба даст овардааст дар куштини самбо. рақобати қаблии намояндаи беларусро дидем чӣ гуна дар чанд сония тавонист намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон сайфуллоро шикаст бидиҳад. як вазаре барои паҳлавони беларуси ҳадя карданд. аммо ҳолати асайкоми аст. асайкоми дар замин доштан бубинед. бале ҳолати асайкоми аст. 8-10 сонияи пон аст. афсус ки мо аз беҳунарии паҳлавони беларус гуфтем, аз натиҷаи пасти ӯ дар мусобиқоти байналмилалии куштини самбо гуфтем, вале маълум шуд ки паҳлавони мо аз ӯ дида кам фоид. аммо ду рақобате ки дар ин ҷо анҷом дод хеле олӣ буд. партовҳо хуб буданд, на чандон дар дақиқаҳои зиёд. хуб войсик бале войсик баъдан бо Тимур Раҳимов куштин мегирад. агар мо хоҳем ки паҳлавонони мо қавӣ шаванд, бояд дар кишвари худ шумораи чунин мусобиқаҳои байналмилалиро зиёд намоем ва дар ҳоле ки мусобиқоти байналмилалӣ мо баргузор мемоем, бояд паҳлавонони хориҷиро шумораашонро зиёд намоем, даъват кунем. яъне паҳлавонони пурқудратро даъват кунем, пурқавиро, яъне паҳлавонони номдорро ки зур бо зур зур мешавад. паҳлавон бо рақиби зур мешавад. агар ҳарчи бештар мо даъват кардем паҳлавонони қавиро, пас мактаби куштин пурқувват мешавад. паҳлавони сангинвазр ин Умед Камолов рӯйнавор аст. бар муқобили Ҷаҳонгир Ҳайдарзода куштин мегиранд. ду паҳлавоне ки ҳарду намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, ки ҳарду бе набард ба даври дуюм роҳ ёфтанд. яъне дар даври аввал ҳарду озод буданд. аммо инҷо бубинед, аз ҷиҳати ҷуса, аз ҷиҳати қадубаст Камолов бартарӣ дорад, яъне аз камера. аммо инҷо гап сари таҷриба меравад, гап сари ҳамон натиҷа меравад. ин аз як ҷиҳат бубинед Сурбон, ман барои чӣ мегӯям, ҷамъи 90 кило дар куштини ҷудо, ҷамъи 90 кило то ҳанӯз, яъне мешавад мусобиқаҳое ки дар вазни ҷамъи 90 кило мекунанд, як вазн мешавад. вале ҷамъи 90 кило аз як ҷиҳат боз як самти дигарро дар бар мегирад, ки як нафаре аст ки шояд 91-92 кило меояд, аст нафаре ки 140 кило меояд. пас чӣ гуна паҳлавони 92 килоро бо паҳлавони 130 кило мо мебинем? анамин умед оло ин паҳлавони бо сабуктар аст. паҳлавоноро метонистанд аз ин қавитар биёянд. шояд 130-140 кило вазн дошта бошад. бале, аз ин ҳам паҳлавонон ҷудо аст. ва бубинед ки бо мисоли ҳамин рақибе ки ҳоло вазнаш қадар кам ҳам нест, яъне ман дар назар дорам Ҷаҳонгир Ҳайдарзодаро, вале чун паҳлавононе ки хеле пастар ҳастанд, бо ӯ омадан чӣ гуна куштин мегиранд. ва мисли Давлат Назриев ки паҳлавони қадаш пастар буд, ҳарчанд вазнаш ҳам буд. бубинед, яъне фарқият хеле баланд аст. яъне дар ин ҷо ман гумон мекунам танҳо аз ҷиҳати агар ҷуса бошад метавонад Камолов ки ҳатто як амалеро ҳам анҷом диҳад ки ба суди ӯ бошад, дар сурати дуруст доштан аз гиребони рақиб ё ки аз ҳамон камарбанд. аммо бубинед, муқобили ӯ ҳариф ягон коре карда наметавонад, зеро имкон надорад ки аз масалан ҳамон усуле ки мехоҳад иҷро намояд. албатта ба хотири камфаъолӣ ҳарду варзишгар як огоҳӣ доранд. ҳаракат нест,
فعالی میان پهلوانان دیده نمی شود و باید اردو پهلوان شجاع باشند میان همدیگر آنها را شایسته خود را نشان دهند و مبارزه خود را قوی تر نمایند. ایپان داوری مرکز این پرتافت رو ایپان میدهد به سود پهلوانی قد بلندی جثه قوی داشته. امید جان امیدش اکنون عملی شد، اما امیدش به دوره های من بعد باید باشد. امید کمالوف نزد مخلصانش امید شهرتیار است. جثه بزرگی و برای امکانیت داده کنم. عکس العمل بله. سر اول حریف او میخواست اجرای اصول کرد اما از سبب اونی که وزمین تر بود امید نتوانست. ببینید انا اینجا قوای زیاد چگونه کارو میکند. این پهلوان یک تک سفید پوشیده نماینده جمهوری تاجیکستان محسوب می شود و رقیبی او باشد از جمهوری ازبکستان. مالایف مصلح‌الدین نماینده جمهوری تاجیکستان با شاهروخان بختیاروف گشتین میگیرد. نماینده جمهوری ازبکستان. تاجیکستان ازبکستان. مالایف اکنون پیش می رود به مرکزی میدان و در مقابل او می ایستد بختیاروف شاهروخان. مصلح‌الدین مالایف پهلوانی بود که دیدار اول آزاد بود. این پهلوانی ما اما ورزشکار ازبک باشد ورزشکار جمهوری تاجیکستان را در دور اول مهراب را به نهایت آسان در چند ثانیه توانست شکست داد. اما رقیب بعدی او ببینید حرکت کوشش کرده است که پهلوانی ما با همون شیوه پیشتره خیلی ضعیف است در مقابل رقیب. مصلح‌الدین مالایف باید گشتین گیرد. بختیاروف پهلوان ازبک هجوم میکند. نوبت دیگر مالایف باشد کنار رفته است. قد و پست یکدیگر هر دو برابر هستند. نه اینجا جو درست عمل کردن نیست. قدر خوب نیست. کمربند داشته است و پهلوان ازبک قریب که اگر درستتر تیزتر اگر اجرا میکرد همین اصول را الکی ورزشکاری ما شکست میخورد ولی خوشبختانه نتوانست. چی شد اینجا؟ ورزشکاری ما از پایش لط برداشت. که در همین حالت ببینید با پرگی 2 دقیقه گشتی نگرفته است. پای میتکند و حالا شیدای اول را ظریف نظری برای کمفعالیش نشان میدهد برای مالایف. زمین می افتد. این نوبت نیست. من فکرم مایلی گشتین گرفتن ندارد مالایف به مایل است برای گشتین گرفتن. خوب باز توجه میکند به پای خود چون گمان میکنم لط برداشته است. ببینید پای خود را میدارد.
ولی از ادامه غالبیت رقابت را دست کشید. بله غالبیت را برای پهلوانی ازبک شاهرخ شاهرخ بختیارов می‌دهند. نخود که پهلوانانی نباشد که لااقل با پهلوانان خارجی یک دست کشتی نگیرند. در وزن 90 جمع 90 کیلو ما پیوسته رو به شکست داریم. فقط یک تیمور است. فقط یک تیمور میتواند که تیم کشور را دفاع نماید. دیگر پهلوانان دیگر تیموران کجا هستند؟ حالا که اینا رقم یک نیستند باز میگویم. خرسان مراد پهلوی مخلصان شسته است پهلوان سنگین وزن کشور. خوب همکنون دوستان عزیز بعد راه یافتن ورزشکاری ازبک شاهرخ به دوره بعدی همکنون ورزشکاری دیگر ازبکستان انا ببینید در اکران های ما و شما با لباس های سفید آلتیبویف بک مراد سان در میدان میشود با نماینده جمهوری ازبکستان طالبجان طایرف نفری که در دوره اول آزاد بود. من هم اندیشه آن را دارم که تیمور رحیموف حالا رسیدن به قسمت نهایی با این آلتیبویف از احتمال یعنی دو نامزد در وزن جمع 90 کیلو برای به دست آوردن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محسوب خواهد شد. اما با رسیدن فقط پیشگویی ما است، این نظر ما است، ولی اینجا هر لحظه میتواند تغییر دهد. میتواند که آلتیبویف شکست خورد، میتواند که تیمور رحیموف هم شکست خورد و کسی از آنها به قسمت فینالی نبراید. اما تجربه نشان میدهد که اونها خیلی ببینید عکس العمل فقط یک وزیر پهلوان ما هجوم میکند عمل نشان میدهد و خود مبتلای عمل خود میشود. چون مشاهده کردیم ورزشکاران ازبک زیادتر انتظار میشوند و از عکس العمل استفاده میبرند. همین حالت را ما بسیار مشاهده کردیم، ولی ورزشکاران ما از چی باشد که تا با آخر همون اصولی که میخواهند آغاز میکنند ولی تا با انجام نمیبرند. به هر حال ببینید پهلوانان ما چالاکی دارند، جست و خیز دارند، ولی تاکتیک شاید روند اجرای اصول ها کمی براشون مشکل تر باشد، ولی شرکت برآمد کند. ولی گفته شما حق است. خوب شود بعدا به مسابقات بین المللی راه یابد و با مسابقه های بین المللی که زیاده از چندین کشورها میاد. پس برای کی میدونه که از کی مبارزه بردن لازم است؟ خب چون برای برآمدن به جام پرزیدنت مسابقه های مرحلوی شهری و ناحیوی برگزار شد، شاید این بهتر بود از دیگر رقیبان و با این مرحله راه یافت. به هر حال ما توجه میکنیم به رقابت هر دو ورزشکار، اما نه این است. آلتیبویف میرود به مرحله های نوبتی. این همون حرکت اول بود و عکس العمل اول. بله انیخترش عکس العمل. بله آلتیبویف حتی با قول دیگر و این رو ببینید این دویمون که چگونه سرعتناک اجرا کرد. ببینید آلتیبویف حتی موی سرش عوض نشده است، یعنی با قول همون آرایش موی خود دیگر نشده است و پیوسته دست بالا می شود. خب این آنوی ما با قول دیگر بالاتر قید کردیم. این ابراهیم المرادوف از پیراهن سفید بر کرده است و بر مقابل نعمت زاده سیف الله مبارزه میبرد. نعمت زاده فیض الله پهلوان از نوخه رودکی است. برادر سنت الله نعمتوف نورالله نعمتوف در وزن سنگین نورالله نعمتوف مبارزه میبردند. برادران که در مسابقات جمهوری بسیار درخش داشتند.
این سلوله نگمتوفا. اکنون ما از نبرد اویله نگمتوفا بر مقابل اویله المرادوفا می رویم. دو مکتبی که مخصوصا در نوحه رودکی هر دو مکتب پرزور است و امروز در مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزند. ببینید خیلی عالی داشته است. در اینجا سیف الله نگمت زاده سیف الله اکنون کمر می‌دارند. ابراهیم هم اوه اینجا سرعت پاسدار بود. این حالت یاد دارم که کامرانشاه با کدام از رقیبش در مسابقه های بین المللی همین شیوه شده بود. اگر همین سرعت بلندتر می بود شاید همین ایپور حساب میشد. اگر سرعت بلند میشد. هر دو پهلوان قد بلند هستند، جوسه بزرگ دارند، آنها را شایسته دارند، هر دو خوب هم کار میکنند. چون بالاتر در مورد المراد گفتیم ورزشکار جوان است اما خیلی سرتلاش است، سرحرکت است. زیاد میخواهد که ببینید در اینجا میخواست یک اصول انجام دهد اما موفق نشد. بسیار میخواهد که یک نتیجه بیارد، یک حرکت سوی موفقیت میکند. این رو من از چیزی که دیدم میگویم در مسابقه های داخلی. اما من راستی رقابت المرادوف رو من در مسابقه های بین المللی مشاهده نکردم تا کنون. المرادوف بله. المرادوف در جام آسیا در چرچیک جایزه دارد است. در مسابقه های بین المللی جمهوری ازبکستان اکثرا موفق شده است. این پهلوان میانی جوانان هنرنمایی میکرد، میانی نورسان. حالا اکنون که قدم به 18 بالا مانده است، اکنون میانی بزرگسالان هنرنمایی خواهد کرد. ولی رقیبی هم ببینید کمر داشته است. این دو ایپون یا وزاری. اما فکر میکنم این پرتافت از وزاری هم بالاتر بود. در اینجا کمی ایست بود به هم خاطر شاید هنگامی غلطیدن ببینید هنگامی تکرار رو میبینیم. حالت تکرار رو اگر امکان باشد، حالا اگر حجمه نشود، حالت تکرار رو ما دیدن در آنجا مشاهده کردن ممکن است. در حال ببینید اوه وزاری خب میگذاریم بنابرد باز همون شیوه نه این نوبت برای ما از سرعتناکی پهلوانان ابراز کردیم. ببینید پارتوفتی المرادوف نیز از نظر میگذارانند و خاطری که ببینید وزاری بود یا نه. اینجا حرکت المرادوف دیده میشد به فکر من. اینجا شاید این هم اما به هر حال با برتری یک وزری و با داشتن یک آگاهی ورزشکاری پیراهنی کبود داشته در پیش است. یک بار دیگر میبینیم این حالات پرتافت را. اما حرکت از جانب پهلوان پیراهن کبود پوشیده بود. حرکت را هم به نظر باید گرفت. ولی در آخر ببینید چی شد. در آخر نه بعضا حالات میشود، ولی به نظر باید گرفت که کی حرکت میکند. این را هم باید به نظر گرفت. وزری هست به فکرم. بله ببینید وزری هست. یک بر یک اکنون گشتین خوب میشود. یک در یک است و مبارزه میانی پهلوانان سنگین وزن. ابراهیم المرادوف بر مقابل سیف الله نگمت زاده پرشور و شوق ادامه می‌یابد. در صورتی کدام از این ورزشکاران برآمدن به دور بعدی ورزشکاری موفق ازبکستان آلتیبویوف انتظار است در آنجا. اوه سیف الله نگمت زاده حالا عملی را انجام دادنی شد و عکس العمل را ابراهیم خواست که پیشه کند، ولی نبرد ادامه دارد دوستان عزیز میان وزن جمع 90 کیلو میان پهلوانان نامدار کشور و همچنین پهلوانان از کشورهای بلاروس، ازبکستان، تمام روس هم است. یک پهلوانی روس هم است. اینجا زیادتر ورزشکاران ازبک هستند که مهارتشان هم خوب است.
як огоҳӣ ба иброҳим элмуродов, ҳарду якдои шидо доранд. бубинед, дар сурате ки иброҳим имтиёз аз даст дод, дарҳол фаъол шуд ва бо гузашти чанд сония тавонист имтиёз ба даст биёрад. яъне ин аз ҳамон малакаи ӯ дарак медиҳад. сайфулло маротибаи дуюм аст ки акнун камари рақибро бисёр мустаҳкам доштааст ва ҳар лаҳза ҷаҳд мекунад ки рақибро ба тахта пушт афтонад. бо ин шеваи камар доштан довар мате гуфт, вагарна сайфулло ҳаракати худро давом додани буд. сайфулло нигматзода паҳлавон аз сулолаи нигматзодаҳо. ҳало боз дубора ҳарду ҳам бо ҳам меоянд. иброҳим элмуродов ҳам паҳлавони қавӣ аст, қаду қоматаш хеле хуб аст барои гӯштин гирифтан. ин ҷо ин аз чӣ буд? инҷо иброҳим ишора дорад ки ӯ вазари ба даст овард. иброҳим довар хомӯш аст, довар ҳаҷме мегӯяд. идомаи рақобатҳо дар вазни ҷамъи 90 кило. ҳаракатҳо аз ҳарду ҷониб. гӯшти нагирифтани элмуродов. ҳоло акнун голден ско барои ин ду паҳлавони сангини вазн пешкаш гардидааст. дилхоҳ нафаре ки дар ин ҷо даст боло мешавад болтибоев гӯштин мегирад, паҳлавони узбек. элмуродов дар ин ҷо рақиб ҳам бисёр ҳаракат дорад. нигматзода сайфулло канор буд рақибро. камфаъоли элмурод иброҳим ва рақиби ӯ барои доварро маҷбур кардааст ки шидои навбатиро барои паҳлавонон нишон диҳад. амалкуна аз ҳар ду ҷиҳат баробар ҳастанд. бубинед, боз гаштаю баргашта ҳамон шеваи замин афтидан ва пойро додан аст. агар пойро сайфулло аз ҳалқаи пойи рақиб раҳо мекард, ҳолати асайкуми ба вуҷуд меомад. талош мубориза барои баромадан ба даври баъдӣ. хотиррасон мекунем ки ҳар ду варзишгар имкони баробар доранд, ҳам аз ҳисоби огоҳӣ, ҳам аз ҳисоби имтиёз. танҳо дар ин ҷо як ҳаракат, як партофти хуб метавонад якеро ғолиб ва дигареро роҳашро баста кунад. вазни паҳлавонон зиёд аст. сайфулло аз минтақаи зард набаро. дилхоҳ шидо барои паҳлавонон тарки майдон аст. ҳарду баробар онар доранд. ҳолати баромадан аз татамиро дар назар дорад. рефери марказ фикр мекунам элмурод иброҳимов онно рӯи навор аст. ин паҳлавони ҷавони кишвар. ҳоло мебинем дар ин ҷо кӣ баромадааст.
فکر میکنم غیر قاعده داشتن برای سیفالله. شیدای سیب را نشان دادند و المراد ابراهیم دست بالا شد. خب اکنون دوستان عزیز، ابراهیم با ورزشکار جمهوری ازبکستان آلتیبایوف در رقابت خواهد شد. واقعا این رقابت میتواند یک رقابتی خیلی هم دیدنی و یک رقابتی پرتلاش برای دورهای بعدی هم باشد. حمزه رحیموف پهلوی مخلصان نشسته است. این پهلوان قد بلند انتون است. انتون برادشوف پهلوان روس در وزن جمع 90 کیلو با تازه پهلوان کشور ozodbek جورایف گوشتین میگیرد. پهلوان روس را ما در برای گوشتین سمبو گوشتین گرفتنش معلومات دادیم. پهلوان است که در میان مقیاس جهان اونقدر دستاوردهای بلند ورزشی ندارد و ozodbek جورایف رقیب او است. انتون برادشوف روسیه، ozodbek جورایف تاجیکستان. نبرد شروع گردید. ozodbek جورایف دوره اول آزاد بود و برادشوف انتون باشد فیضعلی یخشیبایف شکست داد و به مرحله دوم راه پیدا کرد. گوشتین آغاز شد. برادشوف، انتون سمت چپ مستحکم داشته است. حرکت دارن هر دو پهلوان برابر. حرکت های پهلوانان برای امتیاز آوردن جهد و کوشش میکنند روبروی یکدیگر. شیدای اول برای پهلوانان برای گوشتی نگرفتنشون شویده قلنده را برای گوشتی نگرفتن پهلوانان شیدو بدهد. وقتی که پهلوانان گوشتی نگیرد البته شیدو است. در حالی که ozodbek آزاد بود دوره اول باید آزادی خود را نشان دهد. برادشوف انتون باشد حرکت دارد. اینو داور باید به نظر گیرد حرکت های پهلوانان. نقوی ozodbek برای انجام دادن عمل بسندگی نمی کند چون که در مقابل رقیب خیلی از روی جوسه خورتر می ایستد. رقابت اول خود را ورزشکاری روس با یخشیبایف انا همین گونه در ثانیه های آخر انا همین گونه پرتاب کرده بود. یک وزره به سود پهلوان روس است. برادشوف انتون برادشوف یک وزره به کار برده است. ozodbek جورایف دستی راست دستی چپ می دارد. به نتیجه شویده قلنده رو نظارت دارد این نبرد رو. یک وزره دیگر
دو آذری همین طریق با ایپان با سودی براتشف انتون. همکنون دوستان عزیز انتون براتشف نماینده روسیه توانست بعد دومی غلبه خود به دوره بعدی را خط گیرد. سر کتف بسیار عالی بود. خب در صورتی از دو پهلوان تاجیکی بعد از چند لحظه روی میدان میآیند غلبه کردن. بله اینجا کفکوبی به خاطر دو پهلوان نامدار کشور است. ابوبکر اکبر پهلوان قد بلند بر مقابل فردوس نسیموف یکتگی کبود پوشیده که به میدان میبراید شیرالی بازار فرو میبرد. خب دو پهلوان اکنون ابوبکر اکبر با فردوس نسیموف برای به دست آوردن راحت به قسمت های منبعد میان هم در میافتند. این نبرد عالی خواهد بود. دلخواه نفری که در اینجا دست بالا میشود با رقیب روسش براتشف انتون مبارزه خواهد برد. این دیدار رو تماشا میکنیم و از دیدنش حلاوت میبریم. شاید قنانده رو با اکنون پهلوان رو با هم آورد نزد یکدیگر به میدان و فردوس نسیموف تجربه گشتنی جداش کمتر است بس حالت، اما در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری و در گشتنی سامبو آنرش همتا ندارد. دو پهلوان قد بلند اصلا ابوبکر اکبر قد بلندتر است و فردوس هم سرکت نگه که میگن این اصول دوست داشته و شاهانه محسوب می شود. خب در واقع روی همدیگر قرار گرفتن هر دو این ورزشگر برای مخلصان، برای نفرانی که توجه به گشتن جدا دارند از هر جهت تماشاباب خواهد بود، زیرا هر دو هم خیلی مهارت عالی دارند، هر دو هم تلاش میکنند و هر دو هم نمایندگانی هستند که در گشتن‌های سطح بین المللی کشور ما را نمایندگی میکنند. و اینجا دوستان عزیز چون در مورد قد و بست گفتیم، البته ابوبکر از حساب قد و بست بلندتر است، ولی در اینجا نقش اساسی رو مهارت و ملکه و هرچی خوبتر اجرا کردن اصول میبازد. ولی درست میگوید سربون، ولی قطار اصول قد بلند امتیاز دارد. به خاطر که مثلا ببینید یک پهلوانی که دست دراز میقپد میتواند که برای رقیب این کند، اما باز حالتی است اردراشی دادن برای گشتی نگرفتن. حالت هایی است که قد بلند هم به سودی گشتین است هم به منفیت، مثلا هم میتواند هم به ضرری کار است هم به خوب کنند، یعنی اصول های و دیگر. اما این پدری ابوبکر اکبر روی دور است، اما پهلوانان قد پست سیاه نگه میگن سر کتف رو بسیار عالی بکار میمون. مخصوصا فردوس نسیموف پهلوان است که سر کتف بکار میکند، اما ابوبکر اکبر پهلوان قد بلند است که بیشتر و چی متر رو بکار میبرد. انا اکنون مکتبی قد بلند و قد پست میانی هم مبارزه میبرند. میبینیم که در این از پهلوانان در اینجا موفق میگردد، البته باز عملی رو انجام دهد پس موفق خواهد شد. خب منتظر هستیم دوستان عزیز و نبرد رو و این دیدار رو که حالا پیشکشی هم اگام میگردد. اصلا موفقیت هر دو برای ما مهم است، چرا که دوره بعدی حریف خارجی است. هر دو این ورزشگر چی ابوبکر چی فردوس اگر غلبه به دست بیارند، رقابت بعدی برای نتیجه آوردن برای ما خیلی مهم است، چرا که آنجا علاقه نماینده خارج است. در صورت شکست دادن نماینده خارج ورزشکاران ما میتوانند به دوره بعدی را خط بگیرند. حالا فردوس نسیموف با ابوبکر اکبر مبارزه دارند، چست و چالا کنه هر دو پهلوان و امتیاز میان این دو پهلوان امتیازی کامل به نظر نمیرسد، فقط هر دو یک چیز دارند. با ابوبکر اکبر اکنون کمر داشته است، فردوس نسیموف سر کتف را به کار بردنی است و در اینجا سر کتف فردوس نسیموف یک و ازاری را شایسته میگردد. آفرین. همان اصول معمولی که شما گفتید فردوس استفاده میبرد، ببینید در اینجا هم استفاده بود. اما
ببینید پهلوان روس هم همین شیوه سری که 39 رو به کار برده است، ولی ابوبکر اکبر هنوز هم امیدش اوه دوباره فردوس میخواهد که همون شیوه را پیشه کند. انا پدر از اینجا مصلحت میدهد. فردوس نسیموف، ابوبکر اکبر دست را میدهد، دست چپ را داده است. وقت را برای ابوبکر اکبر وقت لازم است که تو اینجا جبران نماید از اون وزاری. مردم صدا میکنند. فردوس نسیموف کنار میرود. ابوبکر اکبر جهد دارد. فردوس نسیموف باشد همون شیوه پیشتر را به کار بردنی است. نبرد ادامه دارد. 5 ثانیه 4 ثانیه دیگر باقی مانده است. با یک وزاری ابوبکر اکبر وقت به انجام میرسد و این بردی فردوس نسیموف. خوب دوستان عزیز، همکنون فردوس نسیموف توانست با برتری یک وزر به دور بعدی راه یابد و ابوبکر باشد از ادامه رقابت ها محروم میگردد. به هر حال ما رقابت خیلی جالب، رقابت پرتلاش رو از جانب دو ورزشکار تاجیک دیدیم، اما اینجا نفر غالب می شود که خوبتر آماده است و خوبتر اجرای اصول میکند. اکنون دوره های سیوم هم دویم هم جنباز کردید و مرحله های سیوم باقی ماندن میان وزن تو 90 و جمع 90 کیلو. حالا بعد از پرتافتوی جذاب وزن جمع 90 کیلو ما با رقابت خواهیم گذاشت. میرسند در وزن 90 و جمع 90 کیلو. این گزارش ما اینجا جنبست میگردد تا مرحله های نوبتی شاد و پیروز و سربلند باشید.